سب کچھ بھلا دیا مگر یاد ہے حسین، یعنی ہمارے قلب میں آباد ہیں حسین۔ ارے لوٹا تھا جن کے واسطے سورج کبھی کبھی، لوٹا تھا جن کے واسطے سورج کبھی کبھی، اس بے مثال باپ کی اولاد ہیں حسین۔ اس بے مثال باپ کی اولاد ہیں حسین، اور آواز دیں تو خود سے کوثر نکل پڑے، آواز دیں تو خود سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ ارے وہ صبر کا مقام تھا ورنہ حسین پاک انگلی زمین پہ رکھ دیں تو سمندر نکل پڑے، انگلی زمین پہ رکھ دیں تو سمندر نکل پڑے۔ اور سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ محرم الحرام کا پوچھا کا چاند جب بھی نظر آتا ہے، جب بھی نکلتا ہے حسین کی یاد دے کر نکلا کرتا ہے، جب بھی یہ چاند نظر آتا ہے ہماری آنکھیں برس جاتی ہیں، دل تڑپ جایا کرتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کربلا والوں کی یاد ہمیں تڑپانے لگتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں ہر انسان آیا ہے جان ہی کے لیے، لیکن کسی غم 3 دن منایا جاتا ہے، کسی کا 3 مہینہ منایا جاتا ہے، کسی کا 3 سال منایا جاتا ہے، مگر یہ غم حسین کیسا ہے کہ کربلا کے واقعے کو گزرے ہوئے 1382 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر جب بھی محرم الحرام کا خون چکا چاند نظر آتا ہے ہماری آنکھیں برسنے لگتی ہیں، دل تڑپنے لگتا ہے، کربلا والوں کی یاد تڑپانے لگتی ہے، کربلا کے شہداء کی یاد آنے لگتی ہے، قاسم کا شباب یاد آتا ہے، اکبر کی جوانی یاد آتی ہے، عباس کا کٹا بازو یاد آتا ہے، اور محمد کا بچپنا تڑپاتا ہے، سکینہ کی یاد ہم کو تڑپاتی ہے، علی اصغر کا گلا چھنا ہوا گلا ہم کو یاد آتا ہے، امام حسین کی شہادت ہمیں تڑپایا کرتی ہے۔ لوگوں میں پوچھنا چاہوں گا کہ لوگوں ذرا بتاؤ کہ اتنا لمبا زمانہ گزر گیا، 1382 سال کا زمانہ کربلا کے واقعے سانحے پہ گزرے ہوئے ہو گیا، لیکن جناب والا ہم اسے فراموش نہیں کیے ہیں کہ جب بھی محرم کا مہینے کا چاند نظر آتا ہے لگتا ہے یہ واقعہ آج گزرا ہے، آج گزرا ہے، آج گزرا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ لوگوں آخر اس کی وجہ کیا ہے، ذرا ہمیں جواب دینا کہ لوگوں اتنا لمبا زمانہ گزرنے کے بعد امام حسین کو بھول نہیں پائے ہو۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جناب آپ اپنے باپ کی ولادت کیا کہتے ہیں وصال کی تاریخ بھول گئے، اماں کے ولادت کے وصال کی تاریخ بھول گئے، بیٹوں کی ولادت کی تاریخ بھول گئے، سب کچھ آپ نے فراموش کر دیا ہے، لیکن حسین کی یاد ایسی آ رہی ہے کہ جناب والا مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، حسین کربلا میں تھے، اپنے خاندان کو لے کر اسلام کی آبیاری کی خاطر، اسلام کو بچانے کی خاطر کربلا میں اترے تھے، کیسے کیسے ان کا بیٹا شہید ہوا، بھتیجا شہید ہوا، بھانجا شہید ہوا، یہ ساری تاریخیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آئینہ کی طرح جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک کٹسا کے غیر مسلمانوں ذرا ہمیں بتاؤ کہ جب سب کچھ آپ نے بھلا دیا ہے کربلا کیوں نہیں بھول پائے ہیں، سب کچھ آپ نے فراموش کر دیا ہے کربلا کیوں نہیں فراموش کر پائے ہیں۔ تاریخ کا پنہ اگر پلٹ کے آپ کو دکھاؤں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب والا بہت ساری تاریخیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں، بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں، بڑے بڑے خون خرابے ہوئے ہیں، لیکن زمانہ سب کو فراموش کر دیا ہے، نہ اس کے لیے کوئی کانفرنس بلائی جاتی ہے، نہ کوئی جلسہ سجایا جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگ اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو کہانیوں کے طور پر سنایا کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ جناب جب بھی محرم کا مہینہ آیا کرتا ہے ہر انسان ہر مسلمان تڑپ جاتا ہے، حسین کی یاد تڑپانے لگتی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ 1000 سال پیچھے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں تو جناب بغداد کی دھرتی پر جہاں 20 لاکھ مسلمان بسا کرتے تھے، چنگیز و ہلاکو کی فوج نے جب وہاں پہ اٹیک کیا تھا، جلغار کیا تھا، تو جانتے ہو 4 لاکھ لوگ اپنی جان بچا کے بھاگ سکے تھے، لیکن 16 لاکھ انسانوں کو بغداد کی گلیوں میں تحقیر کر دیا گیا تھا، انہیں ذبح کر دیا گیا تھا، انسانی سروں کا مینار بنایا جا رہا تھا، انسانی جسموں کا پل بنا دیا گیا تھا، دریائے دجلہ کئی دن تک خونین ہو کر کے بہتا رہا۔ جناب بغداد کی گلیوں میں انسان کے خون کے چھینٹے نہیں بلکہ انسان کے خون کی ندیاں نظر آ رہی تھی۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جناب والا شاید سادی نے مرثیہ لکھ کر دفنا دیا تھا،
कि बगदाद फिर दोबारा उभरने वाला नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि जनाब वाला 25 साल का जमाना नहीं गुजरा और हलाकू का पोता इस्लाम कबूल करता है, और जिन लोगों ने बगदाद को तबाह बर्बाद किया था उन्हीं लोगों ने बगदाद को फिर दोबारा बसा दिया था। डॉक्टर इकबाल कह रहा है कि हाय आया कितने तातार के अफसाने से, अरे पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जिन लोगों ने बगदाद को तबाह बर्बाद किया था उन्हीं लोगों ने जनाब वाला इस्लाम की बेड़ियां पहन ली थी, हथकड़ियां पहन ली थी, और बगदाद को फिर दोबारा बसा दिया गया था। मैं कहना ये चाहूंगा कि जनाब 16 लाख इंसानों की जाने गई, कौन है उसका तस्करा करने वाला, कौन है उनका मातम करने वाला, कौन है उनकी यादें मनाने वाला? सारे के सारे लोग उसे फरामोश कर गए हैं। बगदाद वो स्पेन की धरती है जहाँ 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया है, जहाँ का हाल ये था कि वहाँ की यूनिवर्सिटियों में जनाब एडमिशन लेने के लिए बरतानिया के शाह जमाना और बादशाह अपने बच्चों को लेकर लाइन में खड़ा रहते थे कि मेरे बच्चों का एडमिशन ले लिया जाए। लेकिन 1491 में जब स्पेन पर सवाल आया है, स्पेन तबाह बर्बाद हुआ है और पड़ोसी मुल्क फर्डिनैंड ने उस पर कब्जा करना चाहा है, तो जानते हो वहाँ का आखिरी खलीफा अबू अब्दुल्ला नाम का जो था, रात की तारीकी में गरनाता के दरो दीवार से कहता हुआ भाग रहा है कि गरनाता के दरो दीवार, गरनाता का मुसलमान मुझे माफ नहीं करेगा, इसलिए उनके साथ में गद्दारी और बेवफाई करके जा रहा हूं, और भाग जाता है। कल होकर एक यार कौम आती है और पूरे बगदाद को तहस नहस कर दिया जाता है। जनाब वाला मकानात ढा दिए जाते हैं, लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जो लोग बचे थे या तो ईसाईयत को कबूल कर लिया है या उन्हें मार डाला गया था। मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों कोई मामूली हादसा नहीं था, कोई मामूली वाकया नहीं था। जनाब वाला उसके बाद क्या होता है कि जो मुसलमान वहां पे बचे थे उनके घरों से बच्चों को निकाला जाता है और 400 बच्चों को गरनाता के एक मैदान में जमा किया जाता है और जिंदा उनके जिस्म पर घोड़ा दौड़ा दिया जाता है। ये कोई मामूली वाकया है, पर माँ तड़प गई होगी, पर बाप दिल थाम लिया होगा, बरस बरस तक लोग आंखों से आंसू बरसाते रहे होंगे, लोग उसकी यादों को फरामोश नहीं किए होंगे। लेकिन क्या हुआ, जनाब वाला जमाने की तारीखों की कड़ियां कटी और लोगों ने गरनाता को भुला दिया, तला को भुला दिया, स्पेन को भुला डाला, अपने बच्चों की लाशों को भुला दिया। ये होता रहता है, जमाने में ऐसे हादसा होते रहते हैं। जनाब पुरानी तारीख कहाँ उठाने जाइएगा, बिल्कुल करीब की तारीख मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 साल का जमाना नहीं हुआ कि इराक तबाह बर्बाद हुआ, 10 लाख इंसानों की जाने गई है। जनाब अफगानिस्तान तबाह हुआ, 8 लाख इंसानों की जाने गई हैं। कहाँ इतने दूर जाइएगा, जनाब वाला 2-3 साल का जमाना गुजरा, बर्मा में 4 लाख इंसानों को जब्त कर दिया गया। मैं कहना चाहूंगा कि जनाब अगर देखना तो सीरिया की हालत देख लो, देखना है तो जनाब वाला दुनिया के और ममालिक का जायजा ले लो, हिंदुस्तान की गलियों का जायजा ले लो, आपको पता चल जाएगा कहाँ कितने इंसानों को मारा गया है। ये तारीखें आपकी निगाहों के सामने है। मैं पूछना ये चाहूंगा, कौन है अफगानिस्तानियों की मैयत पे आंसू बहाने वाला, कौन है इराकियों की मैयत पे रोने वाला, कौन है बर्मा वालों के मैयत पे आंखों से आंसू बरसाने वाला। हिंदुस्तान की गलियों में जो हादसा नजर आए जनाब वाले ये आए दिन होते रहते हैं, हम अपने माथे की आंखों से देखा करते हैं। लेकिन पूछना चाहूंगा कि लोगों, इमाम हुसैन की याद मनाने वालों, जरा मैं पूछना चाहूंगा कि करबला के हादसे से गुजरे हुए लगभग 1400 साल का जमाना गुजर गया है। ये जनाब वाला मैं पूछना चाहूंगा उस तारीख को आप फरामोश नहीं, भुला नहीं पाए हैं, ये करीब की तारीखें आप भुला दिए हैं, 2-4 साल पहले की बातें आपने फरामोश कर दी है। मैं पूछना चाहूंगा कि जब हमारी फितरत है अपनी तारीख को भुला देना, फिर इन तारीखों में करबला का वाकया भी तो एक तारीख है जनाब, जहां में सबको भुलाया है। करबला क्यों नहीं भूल पाए हैं, हुसैन को क्यों नहीं भूल पाए हैं, अकबर की जवानी क्यों तड़पा रही है, कासिम का शबाब क्यों याद आया करता है, अब्बास का कटा बाजू क्यों रुलाया करता है, सकीना की प्यास क्यों तड़पाया करती है, असगर का छिदा हुआ गला हमको क्यों याद आया करता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोगों तरह हमें बताओ कि जब सारे वाकयात को हमने फरामोश कर दिया है, जब सारे हादसा को हमने भुला दिया है, हमको करबला भी भूल जाना चाहिए था। कोई 1400 साल का जमाना किसी वाकये को भूलने के लिए कम नहीं होता है जनाब बोला, लेकिन आप भूल नहीं पाए हैं। आप जवाब दोगे कि मौलाना मसद आपको मालूम नहीं है, वाकयात की 2 नौइयतें हुआ करती हैं। ऐसे वाकयात रोनमा हमेशा हुआ करते हैं, हवाएं चलती हैं, तूफान उठा करता है, तारीख नहीं बना करती है, लेकिन जब काली आंधी आ जाए, सुर्ख आंधी आ जाए, वो तारीख बन जाया करती है। दरिया रोज बहा करता है, मगर कभी सुनामी के रूप में इख्तियार कर ले तो तारीख बन जाया करती है।
میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حادثات روز ہوا کرتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک پر اٹیک کیا کرتا ہے، اس ملک پر قبضہ کر لیا کرتا ہے، جناب والا لوگ دھیرے دھیرے اپنے باپ دادا کی لاشوں کو بھول جایا کرتے ہیں اور فراموش کر جاتے ہیں اور اب نئی زندگی کا آغاز کر دیا کرتے ہیں۔ لوگ اپنی زندگی میں مگن ہو جایا کرتے ہیں، اسے فراموش کر دیا جاتا ہے، مگر کوئی زندہ نظام کی خاطر اگر کوئی حادثہ پیش آیا ہو، کوئی لڑائی پیش آئی ہو تو لوگ اسے بھول نہیں پایا کرتے ہیں۔ اور ان واقعات میں کربلا کے جو واقعہ ہے، کہنا یہ چاہوں گا یہ واقعہ محض واقعہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی شریعت کا زندہ نظام کی خاطر یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ جنگ پیش آئی تھی، یہ لڑائی پیش آئی تھی، اس لیے جب تک اسلام زندہ رہے گا اس وقت تک کربلا کا واقعہ زندہ رہے گا، جب تک اسلام زندہ رہے گا حسین کی شہادت زندہ رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کرسیاں کیوں خالی ہو گئی بھائی؟ آپ مہمان کو بلاتے ہیں تو گھر بھاگ جایا کرتے ہیں، مہمانی نوازی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرات، امام علی مقام نے اپنے خاندان کو، اپنے کنبے کو کٹایا تھا اس لیے کہ نانا کا دین بچ سکے، وہ ہم لوگوں کی خاطر آپ نے اپنے خاندان کی قربانی دے دی، اور ایک رات کے چند گھنٹہ بھی ہم امام حسین کے لیے دے نہیں پاتے ہیں۔ ہاں ڈھول تو پیٹ لیا کرتے ہیں، تماشے تو کر لیا کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم لوگوں سے کام ہو نہیں پایا کرتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کے مزاج کو سلامت رکھے اور اللہ ہم لوگوں کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ بہرحال میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ لوگوں یہ سارے حادثات، یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، دنیا نے سب کچھ دیکھا ہے، ایک سے ایک واقعات گزرے ہیں، مگر آج تک ہم کربلا کو بھول نہیں پائے ہیں۔ اب آئیے تاریخ کربلا کے کچھ حوالے سے میں باتیں کرنا چاہوں گا اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوگوں سلسلہ وار گفتگو آپ سماعت کیجیے گا، لیکن ذرا امام حسین کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر دیا جائے، عقیدتوں کا خراج پیش کر دیا جائے کہ امام علی مقام ہیں کیا، رتبہ ہے کیا، ان کا مقام ہے کیا۔ یہ جناب والا رسول اللہ کی یہ نوازے ہیں، حضرت علی کے راج دلارے ہیں، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے شہزادے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 شہزادے ہوئے لیکن بچپن میں انتقال فرما گئے۔ یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ نبی کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب ان کی نسلوں کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، یہ تجھے تانا دے رہے ہیں، دنیا کی نسلیں چلتی ہیں اس کے بیٹوں سے، لیکن تیری نسلیں چلے گی تیری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ حضرات، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین یہ میرے شہزادے ہیں، یہ میرے راج دلارے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ رتبہ کتنا عظیم ہے، مرتبہ کتنا اعلیٰ و بالا ہے، جناب مقام کتنا اونچا ہے، وہ ذرا نگاہوں کے سامنے رکھیے گا کہ کربلا کی دھرتی پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جو تاریخی شہادت پیش کی ہے وہ نگاہوں کے سامنے ہے، سب پر آیا ہے۔ آئیے ذرا شہید کے ایک رتبہ پہلے آپ کو بتا دینا چاہوں گا۔ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ حضرات، میں کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ مارے گئے ہیں، اور قرآن پاک کہہ رہا ہے، رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا تصور تم کر ہی نہیں سکتے ہو، یہ زندہ ہیں۔ اور جناب والا قرآن پاک میں ایک جگہ یہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان تک مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کھاتی پیتی زندگی ہوتی ہے، چلتی پھرتی زندگی ہوا کرتی ہے۔ ہمارا حسین زندہ ہے، کربلا کے تمام شہداء زندہ ہیں، مرا ہے تو یزید مرا ہے، مری ہے تو یزیدیت مری ہے، ہمارا حسین زندہ ہے، کربلا کے شہداء زندہ ہیں، ہمارا حسین زندہ ہے، قرآن کے پاروں میں زندہ ہے، احادیث کے اوراق میں زندہ ہے، علماء کی زبان پر زندہ ہے، ہماری کتابوں میں زندہ ہے، ہماری محفلوں میں زندہ ہے، ہماری فکروں میں زندہ ہے، ہماری عبادتوں میں زندہ ہے، ہماری ریاستوں میں زندہ ہے۔ ارے حسین زندہ ہے، ہمارے نالوں میں زندہ ہے، ہمارے ناروں میں زندہ ہے، ہمارے دل کے دھڑکنوں میں زندہ ہے۔ حسین زندہ ہے، مرا ہے تو یزید مرا ہے، مری ہے تو یزیدیت مری ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا حسین زندہ ہے، ہماری درسگاہوں میں زندہ ہے، ہماری خانقاہوں میں زندہ ہے، ہماری باتوں میں زندہ ہے، ہمارے تقریروں میں زندہ ہے۔ اب آئیے ذرا میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ دیکھ لیجئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے کیسا رتبہ دیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسن حسین سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کیا کرتا ہے۔ اب آئیے ذرا میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی محفلوں میں بیٹھنا امام حسین کی محبت کی دلیل ہوا کرتی ہے، پہچان ہوا کرتی ہے، نشانی ہوا کرتی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم ان سے محبت کرو۔ اے جناب بولا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت میں اے جناب کچھ نہیں مانگا تھا کہ میں نے اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، دھرم دیا ہے، قرآن دیا ہے، ایمان دیا ہے، رحمان کا پتہ دیا ہے، اس کے بدلے کچھ نہیں، لیکن اپنے قرابت داروں سے یعنی اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ حضرات میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ذرا دیکھیے کہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے یہ جناب انسان ہی نہیں بلکہ جنگل کے جانور بھی ان لوگوں سے پیار کرنے لگے ہیں۔ انسان تو انسان ہے، جنگلی جانور بھی ان سے پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیسے پیار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ذرا دیکھیے کہ ایک بار جنگ کا موقع ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لیا ہے اور جنگ کے لیے چلے گئے ہیں۔ بہت کم لوگ مدینے میں رہ گئے ہیں، صبح کا وقت ہے، حضرت امام حسین اپنے گھر سے نکلے ہیں، کھیلتے کھیلتے مدینے سے باہر نکل گئے ہیں۔ اے جناب والا ایک میدان میں پہنچ گئے، ایک یہودی کی نگاہ پڑتی ہے، بڑا حسین بچہ نظر آ رہا ہے، بڑا خوبصورت بچہ نظر آ رہا ہے۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا، کوئی نظر بھی نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، اٹھا کے اس بچے کو لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اٹھایا اپنے گھر لے گیا اور ایک کمرے میں جا کر کے بند کر دیا، گھر میں جا کے چھپا دیا۔ اے جناب والا صبح سے شام ہو گئی، حسین لوٹ کے گھر پہ نہیں آئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت سیدہ فاطمہ ہیں اے جناب بار بار دروازے تک آ رہی تھی، کوئی تو نظر آ جائے، میں کہوں کہ لوگوں جاؤ حسین کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے کہا کہ بیٹے حسن سویرے نکلا ہے حسین، اب تک پلٹ کے نہیں آیا، صبح نکلا ہے حسین، اب تک پلٹ کر کے نہیں آیا، نہ جانے کہاں کھیل رہا ہے، نہ جانے کہاں کھو گیا ہے، ذرا ڈھونڈ کر کے تو لاؤ، ذرا تلاش کرتے کے تو لاؤ، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں اسے بھیجوں۔ حضرت امام حسن چلے ہیں، حسین کی تلاش میں چلے ہیں، حسین کو ڈھونڈنے کے لیے چلے ہیں، مدینے کا چپا چپا چھان مارا ہے، حسین نہیں ملے ہیں، باہر نکلے ہیں، میدانوں کا جائزہ لیا ہے، حسین نہیں ملے ہیں، آگے بڑھے ہیں، بیابانوں میں گھس گئے ہیں، مگر حسین نہیں ملے ہیں، پریشان کہ میرا حسین کہاں گیا، میرا چھوٹا بھائی کہاں چلا گیا۔ اتنے میں ایک ہرنی چلی جاتی ہے، جنگلی ایک جانور ہے، ایک ہرنی چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ حسن حسین کو تلاش کرنے نکلے ہیں، حسین کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ امام حسن نے کہا ہاں ہاں میں اپنے بھائی حسین ہی کو تو تلاش کر رہا ہوں۔ ہرنی نے کہا کہ حسین یہاں نہ ملیں گے، کہا پھر کہاں گئے ہیں، کہا یحییٰ نام کا ایک یہودی ہے جو حسین کو پکڑ کے لے کے چلا گیا ہے، اٹھا کر لے کے چلا گیا ہے، اپنے گھر کے اندر اس نے چھپا رکھا ہے، جاؤ اور جا کر کہنا کہ میرے حسین کو واپس کر دے، اگر نہ دے اسے دھمکیاں دینا، اس لیے کہ وہی لے گیا ہے، میں نے دیکھا ہے، اسی صورت سے حسین کو اپنے گھر لے کر کے چلے جانا۔ امام حسن ہے چلے ہیں، یحییٰ کے گھر کا پتہ پوچھا ہے، دروازے تک پہنچ گئے ہیں اور کہا یحییٰ کہاں ہے، باہر نکل۔ یحییٰ باہر نکلا، کہا میرے حسین کو چھپایا ہے، میرے چھوٹے بھائی کو چھپایا ہے، نبی کے شہزادے کو چھپایا ہے، علی کی آنکھوں کے تارے کو چھپایا ہے، فاطمہ زہرا کے دلبند کو تو نے چھپایا ہے، یعنی میرے چھوٹے بھائی حسین کو تو نے چھپایا ہے۔ گھر سے باہر نکال میرے بھائی کو واپس کر دے، میں اپنے بھائی کے تلاش میں آیا ہوں، گھر سے واپس نہ ہوا، باہر نکال۔ جناب یحییٰ کہتا ہے کہ کون ہے تیرا بھائی، حسین کس کا نام ہے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، کس نے پتہ بتا دیا میرے گھر کا، کس نے نام بتا دیا ہے میرا، میں نہیں جانتا تیرا بھائی کون ہے۔ امام حسن نے کہا خیریت اسی میں ہے کہ ہمارے بھائی کو تو باہر کر دے ورنہ تیری خیریت نہیں رہے گی۔ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کوئی حسین نام کا نہیں ہے، کوئی بچہ ہمارے گھر پہ نہیں آیا ہے، یہ زبردستی کی باتیں کیسے ہو رہی ہیں۔ امام حسن نے کہا کان کھول کے سن لے، میری ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے، میرے باپ کا نام علی مرتضیٰ ہے، میرے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے، اگر تو نے میرے بھائی کو واپس نہ کیا، یہ خبر میرے نانا حضور کو لگ گئی نا، میرے نانا نے اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا دیا تو تیرا قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اگر یہ خبر میری فاطمہ سید النساء فاطمہ زہرا کو لگ گئی نا اور خدا کی بارگاہ میں انہوں نے ہاتھوں کو اٹھا دیا تو تیرا خاندان تحس نحس کر دیا جائے گا، اگر یہ خبر میرے بابا
علی مرتضیٰ کو لگ گئی اور میرے بابا نے ذوالفقار حیدری کو اٹھا لیا نا تو تیرا قبیلہ کاٹ کر رکھ دیا جائے گا. اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ہمارے بھائی کو واپس کر دے, ہمارے حسین کو تو واپس کر دے. اتنا سننا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جاتا ہے, حسین کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ حسن لے جاؤ اپنے حسین کو, لیکن ذرا بتا کے تو جاؤ نام کس نے بتایا ہے, بس پتا کس نے بتایا ہے, گھر کی دہلیز کس نے دکھائی ہے, گھر کا راستہ کس نے بتایا ہے, کس نے کہا ہے کہ حسین ہمارے گھر میں ہے. امام حسن نے فرمایا یہودی سن, یہ پتا کوئی آدمی کسی انسان نے نہیں بتایا ہے بلکہ جنگل کے جانور کے ہرنی نے پتا بتایا ہے. جناب والا کہا کہ حسین اپنے حسین کو لے کر جاؤ اور نانا کی بارگاہ میں گواہی دینا کہ آج میں نے تیرے نانا کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے. اس لیے کہ جن کے بچپنے کا یہ حال ہے ان کی پوری زندگی کا حال کیا رہے گا. میں کہنا چاہوں گا کہ امام علی مقام ہے, یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے محبت صرف جان نہیں بلکہ جنگل کا جانور بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور کیسے کر رہا ہے ایک مثال اور پہ اس کے بعد بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. آئیے ذرا بتانا چاہوں گا کہ امام علی مقام ہے, جناب والا اپنے گھر پہ کھیل رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے. ایک شکاری نے جال لگایا تھا, اس کے جال میں ایک ہرنی کا بچہ پھنس گیا تھا. جناب والا وہ لے کر کے آیا, نبی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دیا, نذرانہ دے دیا. اے آقا ہرنی کا ایک بچہ پھنس گیا ہے, آپ اسے ہدیہ میں قبول کر لیجئے, نذرانہ قبول کر لیجئے. میرے آقا نے لے لیا. حضرت امام حسن دوڑتے ہوئے چلے گئے نانا کی بارگاہ میں, دیکھا کہ ہرنی کا بچہ ایک نانا لیے ہوئے ہیں. تو امام حسن نے کہا کہ یہ نانا آپ یہ کیا کیجیے گا, آپ مجھے دے دیجئے, میں اسے کھیلوں گا, میں ٹائم پاس کروں گا, میں دل بہلاؤں گا. یہ نانا آپ ہم کو دے دیجئے. نانا نے اپنے نواسے کو دے دیا ہے, امام حسن کو دے دیا ہے. امام حسن اسے دوڑاتے ہوئے اپنے گھر لے کر چلے آئے ہیں. حسین کی نے کہا بڑے بھیا یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لے کر آئے؟ کہا نانا سے لے کر آیا ہوں. کہا مجھے دے دیجئے, میں اسے کھیلوں گا, میں اسے دل بہلاؤں گا. حسن نے کہا کہ نہ آپ کو نہیں دے سکتا, آپ کو ضرورت ہو نانا کے پاس جائیے, میں نانا سے مانگ کر کے لا رہا ہوں, میں اپنے کھیلنے کے لیے لایا ہوں, آپ کو کیوں دوں گا, آپ کو ضرورت ہو تو نانا کے پاس جائیے, میں نہیں دینے والا. امام حسین نے دوڑ لگایا اور سیدھے مسجد نبی میں پہنچ گئے. رسول پاک کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ نانا جان آپ نے ہرنی کا بچہ بھیا حسن کو دیا ہے, ہم کو بھی چاہیے. حسن نہیں دے رہے ہیں ہم کو کھیلنے کے لیے. کہا جاؤ نا اسی سے کھیلو. کہا کہ نہیں بھیا نے نہیں دیا ہے, اور کہا لینا ہے تو نانا کی بارگاہ میں جائیے, میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, نانا ہم کو بھی ہرنی کا بچہ چاہیے, میں بھی اسے کھیلوں گا. آپ نے فرمایا کہ ایک ہی بچہ ایک آدمی آ کر کے تحفے میں دے گیا ہے, گفٹ میں دے گیا ہے, وہ بھی میں نے حسن کو دے دیا ہے, اب تجھ کو کہاں سے دوں, میں کہاں سے لے کر آؤں. حضرت امام حسین ضد پر آ گئے کہ نانا کہیں سے بھی لائیے, مگر ہرنی کا بچہ ہم کو چاہیے, ہم کو بھی بچہ چاہیے. حضرات قریب تھا کہ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے, اتنے میں مسجد نبی کے دروازے پر دیکھا جاتا ہے ایک ہرنی اپنے ساتھ ایک بچہ لے کر چلی آتی ہے, اور وہیں سے عرض کرتی ہے آقا وہ بھی بچہ میرا تھا, یہ بھی بچہ میرا ہے, اسے آپ نے حسن کو دے دیا تھا, اسے حسین کو دے دیجئے, اس لیے کہ بن بچوں کے زندگی گزارنا گوارا ہے, مگر حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہوں گا کہ امام علی مقام ہے, اے جناب والا جن کے لیے جنگل کے جانور, جن سے جنگل کا جانور بھی اتنا پیار کرتا ہے کہ بن بچوں کے زندگی گزار لوں گی مگر حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی. میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جن کی آنکھوں کے آنسو جنگل کا جانور نہ دے سکے, ایک ہرنی نہ دے سکے, میں بتانا چاہوں گا حسین جب تمہیں اپنی قربانی کربلا کی دھرتی پر دی ہوگی, اپنے لالوں کو کٹتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا, ایک پیارے مصطفیٰ آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی, آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. میں کہنا یہ چاہوں گا کہ لوگوں یہ امام علی مقام ہیں جن کی شہادت کے خبر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے میں دے دیا تھا کہ میرا حسین شہید کیا جائے گا. اور کیسے دیا تھا, ابھی حسین پیدا نہیں ہوئے ہیں. علی حضرت فاطمہ کے گھر میرے نبی تشریف لے گئے, فاطمہ کے چہرے کو دیکھا, مسکرا دیا, نگاہ نیچے کر لیا, پھر اٹھایا, پھر فاطمہ کے چہرے کو دیکھا, پھر نبی نے مسکرا دیا, پھر نگاہ نیچے کر لیا, تیسری بار اٹھایا نگاہ کو اور فاطمہ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے. فاطمہ زہرا نے کہا بابا یہ آپ کا یہ فعل, آپ کا یہ کام کیا بار بار دیکھ دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے, آخر سبب کیا ہے کہ آپ ہمارا چہرہ دیکھ رہے ہیں یا مسکرا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تیری گود میں ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے, ایک لال دنیا میں آنے والا ہے, نام اس کا حسین ہوگا, اور وہ بچہ کربلا میں جا کر شہادت کا جام پیے گا, اور اسی کی خون کی لالی
ہمارے دین کو ہریالی بخشے گی۔ آپ کہنا چاہوں گا پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ دنیا میں آئے گا بھی، نام اس کا حسین ہوگا، وہ پل بڑھ کر کے جوان بھی ہوگا، وقت آئے گا کربلا میں جائے گا جب ہمارا دین اغیار کے درمیان ہو جائے گا، ہمارے دین پر جب کالی گھٹائیں چھا جائیں گی تو اپنے خاندان کی قربانی دے کر اور اپنے گلے کی قربانی دے کر ہمارے دین کو ہریالی بخشنے والا تیرا نام ہوگا۔ رات میں کہنا یہ چاہوں گا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ایسے بہت سارے واقعات تاریخ کے پنے پر ٹکے پڑے ہوئے ہیں، لیکن صرف دھیان دینا چاہوں گا کہ لوگوں یہ اسلام کو بچانے والا حال یہ ہے کہ ایک فاطمہ زہرا کی گود میں آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے کاندھے پر دو بہت بڑی قوتیں ہیں، دو بہت بڑی طاقتیں ہیں، ایک کو عبادت کہا جاتا ہے، دوسرے کو شہادت کہا جاتا ہے۔ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں اسلام چلتا ہے عبادت سے اور اسلام بچتا ہے شہادت سے۔ اسلام چلا ہے عبادت کے ذریعے چلا ہے، کلیجہ حضرت امیر حمزہ کا چبایا گیا، اسلام چلتا رہا، دندان مبارک میرے آقا کے شہید کیے گئے، اسلام چلتا رہا، حضرت خبیب کو پھانسی کا پھندہ دے دیا گیا، اسلام چلتا رہا، حضرت بلال کو بے رحمی کے ساتھ مارا گیا، اسلام چلتا رہا، ابو بکر کو چٹائی میں لپیٹ کر کے مارا گیا، اسلام چلتا رہا، عثمان غنی کے ناک میں مرچی کے دھواں دیا گیا، اسلام چلتا رہا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام چلتا ہے عبادت سے، لیکن جہاں پہلی بار اسلام تھا جناب مولانا نحوست کی گھٹا چھائی تو کربلا کی دھرتی پر حسین نے اپنے خاندان کی قربانی دے کر اور اپنے نانا کا اسلام بچا لیا تھا۔ کیسے بچایا ہے ذرا وہ بھی نگاہوں کے سامنے رکھیے گا۔ اب توجہ چاہوں گا، آنے والی بات ہے ہماری ذرا غور کے ساتھ سماعت کر لیجئے۔ آئیے ذرا کہنا چاہوں گا 60 ہجری ہے، امیر معاویہ کا احسار ہو رہا ہے، یزید تخت پر بیٹھا ہے، گورنر مدینہ کو خط لکھا ہے کہ حسین کی بیعت لے لو، حسین کی بیعت لے لو۔ یہ جناب والا حال یہ کہ 4 آدمی کے نام لکھا تھا، زور دیا تھا کہ امام حسین کی خاص کر کے بیعت لے لو۔ آپ بیعت سے کیا سمجھتے ہیں؟ پیر صاحب کے ہاتھوں پہ ہاتھ دیتے ہیں، مرید ہم ہو جاتے ہیں، اسے بیعت کہا جاتا ہے، یہ آج کہا جاتا ہے، لیکن یہ بیعت اس وقت کہا جاتا تھا ہاتھ میں ہاتھ دینا، سپورٹ کرنا۔ جیسے ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، EVM مشین پر بٹن دباتے ہیں، جناب والا ہم کہتے ہیں فلانے پارٹی کو ہم نے سپورٹ کر دیا، ہم نے اسے ووٹ دے دیا۔ کل یہی ہوتا تھا، جو بادشاہ بنتا تھا وہ لوگوں سے کہتا تھا آپ ہمارا سپورٹ کر دیجئے، ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر لیجئے، آپ ہم کو سمرتھن دے دیجئے۔ حضرات یہی ہوا تھا کہ یزید پر تخت پر بیٹھا تھا اور سپورٹ امام حسین سے مانگ رہا تھا، آپ ہمارے ہاتھوں پہ ہاتھ دے دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نہ، ہاتھ نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ تو فاسق بھی ہے، تو فاجر بھی ہے، تیرے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں دیا جائے گا۔ حضرات میں کہنا چاہوں گا کیسے وہ دے سکتے تھے؟ اس لیے کہ امام حسین نے ایک بار دیکھا تھا کہ جب امام حسین حج کر کے واپس آ رہے تھے، یزید بھی حج کرنے کے لیے آیا تھا، وہ بھی ساتھ میں واپس ہو رہا تھا۔ راستے میں جناب والا کیف و سرور کی محفل سجایا تھا، شراب خوب چل رہی تھی، ایسے عالم میں امام حسین اس محفل میں چلے گئے، یزید شراب پی رہا تھا۔ حال یہ ہوا کہ ایک جام بنایا یزید نے اور اپنے پینے لگا، ایک اور جام بنایا اور امام حسین کے سامنے پیش کر دیا۔ امام حسین نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے شریعت میں شراب حرام ہے، قرآن پاک نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کی طرف تو ہم لوگ تھوکتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، کیسے تیری ہمت بڑی ہے کہ ہم کو شراب کا جام دے رہا ہے، شراب کا پیالہ دے رہا ہے، تو فاسق و فاجر ہے، ہم تیری محفل میں نہیں رہیں گے۔ نکل کے چلے گئے تھے۔ حضرات جس کو شراب پیتے ہوئے امام حسین نے اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے دیتے، کیسے ہاتھ دے سکتے تھے؟ آئیے ذرا میں کہنا چاہوں گا امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو امامت صغرا کہا جاتا ہے، دوسرے کو امامت کبرا کہا جاتا ہے۔ صغرا چھوٹی امامت ہے، کبرا بڑی امامت ہے۔ چھوٹی امامت یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اسے چھوٹی امامت کہا جاتا ہے۔ جو تخت و تاج پہ بادشاہ بیٹھتا ہے اس کو بڑی امامت کہا جاتا ہے۔ اب چلے گئے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے دیکھا کہ سجدہ میں امام صاحب کا پیر اٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ امام صاحب کا پیر لگا نہیں تھا، انگوٹھے کا پیٹ لگا ہوا نہیں تھا، اس لیے نماز دوہرائی جائے گی۔ دیکھا کہ ان کے داڑھی کی سائز چھوٹی ہو گئی ہے، اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ لوگوں اتنا احتیاط ہم برتتے ہیں کہ ہمارے امام کا پیر اگر اٹھ جائے سجدے میں ہم نماز دوہرا لیتے ہیں، داڑھی کی سائز چھوٹی ہو جائے ہم نمازیں دوہرا لیا کرتے ہیں۔ اتنا احتیاط جب امامت صغرا میں ہے تو پھر امامت کبرا کا حال کیا ہوگا؟ حسین نے دیکھا تھا یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ بدکردار ہے، اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ یہ جناب حال یہ ہوا کہ گورنر مدینہ نے کہا آپ کا ہاتھ مانگا ہے یزید نے، آپ نے فرمایا یہ ہاتھ میں دے دوں جو رسول اللہ کے ہاتھ کا نمائندہ ہے، جو صدیق اکبر کے ہاتھ کا نمائندہ ہے، جو فاروق اعظم کے ہاتھ کا نمائندہ ہے۔
جو عثمان غنی کے ہاتھ کا نمائندہ ہے، جو علی مرتضیٰ کے ہاتھ کا نمائندہ ہے، جو حسن مصطفیٰ کے ہاتھ کا نمائندہ ہے۔ ارے تمہیں معلوم نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تقدس اور طہارت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ اس مصلی پر یہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، اس پر نانا کھڑے ہوئے تھے، اس پر صدیق و فاروق کھڑے ہوئے تھے، اس پر عثمان و حیدر کھڑے ہوئے تھے، اس پر میرے بھائی حسن مصطفیٰ کھڑے ہوئے تھے۔ ارے جان دینا گوارا ہے مگر مصطفیٰ کی دی ہوئی غیرت دینا گوارا نہیں ہے۔ کیا جائے گا؟ جناب والا کہا تھا گورنر مدینہ نے خون خرابہ ہو جائے گا، کہا دیکھ لیا جائے گا کہ یزید آپ کو گرفتار کرا لے گا، کہا وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ جناب وہاں سے امام حسین چلے ہیں اور اس کے بعد سے خان مادے کو تیاری کو حکم دے دیا۔ یہ باتیں آپ بارہا سنا کرتے ہیں، ابھی بھی آپ نے سنا ہے۔ صرف ایک ٹاپک دے کر میں گزر جانا چاہوں گا۔ میں کہنا چاہوں گا حسین کس لیے کربلا جا رہے ہیں؟ کیا بات ہے کہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ مدینہ بھی کوئی چھوڑنے کی چیز ہے، مدینہ بھی کوئی چھوڑا کرتا ہے یہ جناب والا، لیکن حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ آج کی طرح میں کہنا چاہوں گا کہ جناب والا ماں کے قبر پر، بھیا کی قبر پر، ماموں کی قبر پر، نانی کی قبر پر آپ نے سلامی عرض کر دی ہے۔ نانا کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں نانا میں مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اے نانا جہاں پڑا ہوں وہ جگہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اے نانا جہاں آپ کے کاندھے پر کھیلا ہوں وہ جگہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اے نانا میں کیوں جا رہا ہوں آپ کو معلوم ہے؟ ایک بار بچپنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو لے کر کے فاطمہ کے گھر پہنچ گئے۔ ایک زانو پر فاطمہ کے، ایک زانو پر اپنے بیٹے ابراہیم کو بیٹھا لیا، دوسرے زانو پر فاطمہ کے بیٹے حسین کو بیٹھا لیا، اور میرے آقا دونوں سے پیار کرنے لگے، کھلانے لگے۔ اسی طرح کے مکین جبریل امین آ گئے، کہا آقا آپ دونوں سے پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ کہا اللہ دونوں کو اکٹھا نہیں رکھے گا، ایک کو طلب کیا ہے اللہ نے، ایک کو مانگا ہے اللہ نے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل کس کو اللہ نے مانگا ہے؟ میرا بیٹا مانگا ہے یا میری بیٹی کا بیٹا مانگا ہے؟ حسین کو مانگا ہے یا ابراہیم کو مانگا ہے؟ جبریل نے عرض کیا کہ آقا اللہ نے آپ کی مرضی پہ چھوڑا ہے، چاہے تو آپ اپنا بیٹا دے دیں، چاہے تو اپنا بیٹی کا بیٹا دے دیں، بہرحال آپ کسی کو دے دیجئے۔ میرے آقا نے سوچا کہ اگر میرا بیٹا اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے اس کا غم صرف مجھ کو ہوگا، لیکن اگر حسین کو دے دیتا ہوں اس کا غم فاطمہ کو بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا، مجھ کو بھی ہوگا۔ آپ نے فیصلہ فرمایا ہے جبریل جا، میں نے اپنا بیٹا خدا کے حوالے کر دیا۔ جبریل چلے گئے۔ 3 دن کے بعد جناب والا حضرت ابراہیم کے وصال ہو جا رہا ہے، نبی کے شہزادے کا انتقال ہو جا رہا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا آتے تھے نا تو حسین کو دیکھ کے کہا کرتے تھے حسین میں نے اپنا بیٹا دیا ہے، تیری جان بچائی ہے، اپنا لخت جگر دیا ہے، تیری جان بچائی ہے، اپنا نور نظر دیا ہے، تیری جان بچائی ہے، جگر کا ٹکڑا دیا ہے، تیری جان بچائی ہے۔ یہ بات مدینے کے سارے لوگ کہا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ نے بھی کہا، علی مرتضیٰ نے بھی کہا، صدیق اکبر فاروق اعظم نے بھی کہا، جناب عثمان و حیدر نے کہا، تمام مدینے کے صحابہ کہا کرتے تھے حسین نبی نے اپنا شہزادہ دیا ہے، تیری جان بچائی ہے، پیغمبر نے راج دلارہ دیا ہے، تیری جان بچائی ہے۔ اے جناب 55 سے لے کر 55 سال کی عمر تک مدینے میں امام علی مقام ہیں اور سارے صحابہ کی باتیں سن سن کر کے جوان ہوئے ہیں، اور عمر کے 55 سال تک اے جناب والا یہ بات سنتے رہے۔ اب نانا کے مزار پاک پر امام حسین حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں نانا 55 سال کی عمر ہو گئی، بچپن سے یہی عمر سے یہی بات سنتا ہوا میں چلا آیا کہ نبی نے اپنا شہزادہ دیا ہے، تیری جان بچائی ہے، پیغمبر نے راج دلارہ دیا ہے، تیری جان بچائی ہے۔ اے نانا آپ نے ایک بیٹا دے کر میری جان بچائی، آپ نے ایک شہزادہ دے کر میری جان بچائی، لیکن آج مدینہ چھوڑ کر میں کربلا جا رہا ہوں، آپ نے ایک بیٹا دیا، میری جان بچائی، اور میں کربلا میں خاندان بچا دوں گا، اور آپ کہنا ہے نانا آپ کا میں اسلام بچا لوں گا۔ پتا چلا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب خاندان کٹا کے نانا کا دین بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ مدینہ کوئی چھوڑنے کی جگہ ہے؟ جناب ان لوگوں سے پوچھو جو مدینہ سے واپس آئے ہیں، حج کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے، 8 دن 10 دن کا موقع ملتا ہے مدینہ میں رہنے کے لیے، آدمی رہا کرتا ہے، لیکن جیسے ویزا کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، خادم آتا ہے، حاجی صاحب چلیے آپ کا ویزا کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ مدینہ چھوڑیے، انڈیا کے ہیں چلے جائیے، پاکستان کے ہیں چلے جائیے، امریکہ افریقہ کے ہیں آپ چلے جائیے،
अब आपको रहना, अब आपको यहाँ नहीं रखा जाएगा, आप मदीना खाली कर दीजिए। और रात में कहना ये चाहूंगा कि जनाब हाजी साहब सोच में पड़ जाते हैं, काश कुछ दिन और रहने की मोहलत मिल जाती, कुछ दिन और मदीने के आबो हवा में सांस लेने की मोहलत मिल जाती, लेकिन टाइम खत्म हो गया है। क्या कीजिएगा जनाब, आपको वापस आना ही है। सामान उठाया गया, गाड़ी में लाद दिया गया, हाजी साहब को बैठा दिया गया, गाड़ी एयरपोर्ट के लिए चल पड़ी है। अब हाजी साहब बैठे हुए हैं और मुड़मुड़ करके मदीने की तरफ देख रहे हैं। आखिरी बात तो गुंबद खज़रा देख लूं, आखिरी बात तो मस्जिद नबी के मीनारों मेहराब को देख लूं, आखिरी बात तो मदीने के गलियों को देख लूं, आखिरी बात तो मदीने के फजाओं में सांसें तो ले लूं। ए जनाब वाला दिल तड़पता रहता है, आंखें बरसती रहती हैं, इंसान रोता रहता है, मदीना छोड़ना नहीं चाहता। जब आदमी इंडिया चला आता है, ए जनाब वाला हमेशा मदीने की याद में मगन रहता है। जो भी मिलता है मदीने की बातें, जो भी मिलता है मदीने की यादें। ए जनाब मैं पूछना चाहूंगा क्या है आपका मदीने में? 10 दिन आप मदीने में रहे हैं, लेकिन मदीने में दिल बस गया है आपका, आपका दिल मदीने में रह गया है। आप चले आए हैं, हमेशा मदीने का तस्करा आप किया करते हैं। क्या है आपका मदीने में? ददिहाल है आपके मदीने में, ननिहाल है मदीने में, ससुराल है मदीने में, पले बढ़े हैं आप मदीने में, पैदा हुए हैं आप मदीने में। कहेंगे हाजी साहब के ना ना कुछ नहीं है हमारा मदीने में, कुछ नहीं है हमारा मदीने में, न वहाँ ददिहाल है, न ननिहाल है, न ससुराल है, कुछ नहीं है, मगर हमारा नबी मदीने में है, हमारा पैगंबर मदीने में है, हमारा रसूल मदीने में है। ए लोगों, खून का रिश्ता नहीं मगर ईमान का रिश्ता है हमारा नबी से, इसलिए इंसान मदीना नहीं छोड़ना चाहता। लोगों, हमारा जब कुछ नहीं है, जब हम मदीना नहीं छोड़ना चाहते, ए हुसैन तेरा सब कुछ मदीने में है, तेरे नाना मदीने में है, तेरी नानी मदीने में है, तेरी अम्मा मदीने में है, तेरे भैया मदीने में है, तेरे मामू मदीने में है, तू पैदा हुआ है मदीने में, तू पला है मदीने में, तू बढ़ा है मदीने में, तू मदीने में सब कुछ लिए सांसें लिया है, 55 साल की उम्र तक तू मदीने में रहा है। ए हुसैन, तूने मदीना कैसा छोड़ा होगा? जब तू मदीना छोड़ रहा होगा, तेरे दिल पर क्या गुजरी होगी? हुसैन क्या जवाब देंगे मौलाना साहब? जरा तवज्जो चाहूंगा, जुमला दे रहा हूँ आपके लिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि लोगों, अपना काम हो तो मदीने में जाया जाता है, और इस्लाम का काम हो तो मदीने से जाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के दीन के लिए मदीना जा रहा हूँ। एक जुमला और दे दूं आपके लिए कि इमाम हुसैन ने मदीना रात में छोड़ा था। अजब मामला है, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के की गलियां तंग की गई थी, तो मेरे आका मक्का छोड़ के मदीना चले आए थे, तो नाना भी रात की तारीकी ही में मक्का छोड़े थे। आज मदीने की गलियां नवासे पर तंग की गई हैं, तो नवासे ने मदीना छोड़ा है और नवासा मक्का जा रहा है, तो रात की तारीकी ही में जा रहा है। मुताबिकत है जनाब, मदीना हिजरत कर रहे हैं, रसूल पाक तो रात ही में आ रहे हैं, और आज नवासा हिजरत कर रहा है तो रात ही में जा रहा है। पूछो नाना से, ए नाना आपने मक्का क्यों छोड़ा? पूछो नवासे से, आपने मदीना क्यों छोड़ा? जवाब मिलेगा कि नाना ने मक्का छोड़ा था इस्लाम फैलाने के लिए, और हुसैन ने मदीना छोड़ा था नाना का इस्लाम बचाने के लिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुना था लोग? तो बात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। आगे बगाए अगर आप भी बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, शायद मेरी बातें आपके भेजे मुकर नहीं। अगर आप दोनों इतनी मेहनत करें और हाल ये है कि कुछ नतीजा सामने ना आए तो क्या फ़ायदा? इसलिए मैं कहना चाहूँगा ज़रा आप भी बोले। इमाम हुसैन की याद में आप बैठे हैं ना, इमाम हुसैन का तज़किरा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये जनाब वाला बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। ये उनकी मोहब्बत की निशानी है कि हम बैठ करके अपने आका हुसैन की बारगाह में अक़ीदतों का हम नजराना पेश कर रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम बचाया था, ईमान बचाया था, हरम काबा को बचाया था, ये जनाब मस्जिदों के मेहराब मिंबर को बचाया था, रसूल पाक की शरीयत को बचाया था। अगर ये कारनामा करबला की धरती पर इमाम आली मकाम ने अंजाम न दिया होता, इस्लाम रहता मगर बेरूह हो गया होता, इस्लाम रहता ताजगी नहीं होती, इस्लाम रहता हरियाली नहीं होती। हज़रात मैं कहना चाहूँगा कि आज तक इस्लाम रह ही नहीं गया, कानून रह ही नहीं गया होता, इसलिए कि पहली बार यजीद ने इस्लाम के कानून को तोड़ना चाहा था, रसूलुल्लाह के निज़ाम में हेर फेर करना चाहा था। ए जनाब वाला, अगर इमाम हुसैन ने हाथ दे दिया होता तो क्या होता?
लोग कहते हैं कि चाहे जैसा फासिको फाजिर आदमी बादशाह बने, उसके हाथों में हाथ दे दिया जाए, उसकी बातों का मन्ना सद्दका कह दिया जाए, उसकी बातों को मान लिया जाए। अब यजीद ने एक दो कानून तोड़ा था, दूसरा बादशाह आता दो चार कानून वो तोड़ देता, तीसरा बादशाह आता दो चार कानून वो तोड़ देता, चौथा बादशाह आता दो चार कानून वो तोड़ देता। तो आज तक इस्लाम आते आते इस्लाम रही नहीं है, सारे कानून खत्म हो गए होते, इस्लाम की रूह मिट गई होती, इस्लाम की ताज़गी खत्म हो गई होती। हुसैन ने कहा जालिम, ये हुसैन अभी जिंदा है, नाना का नवासा अभी जिंदा है, रसूलुल्लाह का शहजादा अभी जिंदा है, और मेरे सामने मेरे नाना के शरीयत का चेहरा मसख करना चाहते हो। हुसैन को गवारा नहीं, हुसैन अपने ही नहीं खानदान का खून दे देगा, मगर नबी के दीन पर आँच नहीं आने देगा। रात इसलिए करबला की धरती पर करबला का मुसख जा रहा है। अल मुख्तसर बात बढ़ती चली जा रही है, दो चार बातें दो चार पॉइंट आपको दे दूं और उसके बाद फिर कभी मौका दीजिएगा तो मुकम्मल गुफ्तगू करूंगा। लेकिन सुनने के लिए तैयार हैं? 1 घंटा टाइम देंगे आपको? हाँ सैयदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। इख्तिसार में लेके चल रहा हूँ, मक्का की धरती पर इमाम हुसैन गए हैं, चंद महीने रहे हैं, कुफियों ने खत लिखना शुरू कर दिया है, हुसैन चले आइए, हम बेइमाम हैं, हमको इमाम चाहिए। यजीद पलीद है, उसके हाथों पे हाथ नहीं देंगे। इमाम अली मकाम सुनते रहे, खत पढ़ते रहे, कोई जवाब आपने नहीं दिया। 150 खुतूत आए, 250 खुतूत आए, एक मौरिख लिखता है कि 1200 खुतूत आ गए हैं। इमाम अली मकाम के सामने लोग आके गिराने लगे, ए हुसैन आप कूफा नहीं जाइएगा ना, हम यजीद के हाथों में हाथ दे देंगे। क़यामत के दिन आप अपने नाना को क्या जवाब दीजिएगा आप समझ लीजिए। हम कह देंगे कि परवरदिगार, जिस जमाने में यजीद जैसा पलीद इंसान तख्त पर बैठा था ना, उस जमाने में इमाम हुसैन मौजूद थे, हमने हर चंद आवाज दिया मगर हमारी एक भी नहीं सुनी गई, हम मजबूर हो गए यजीद के हाथों में हाथ दे बैठे, इसके जवाब दे हम नहीं है। आप बताइए अपने नाना को क्या जवाब दीजिएगा, आप बताइए खुदा की बारगाह में क्या जवाब दीजिएगा। और रात जब ऐसा लोग पेश करने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने भाई मुस्लिम नकील को अपना नायब बना के भेज रहा हूँ, हालात का जायजा लेने के बाद मेरे पास खत लिखेंगे तब मैं आऊँगा। बहरहाल मुस्लिम नकील चले गए, जना बोला हाल ये कि हालात का जायजा लिया, लोग 40,000 तक उनके हाथों पर बैठ हो गए। इमाम हुसैन के पास खत भी उन्होंने लिखा कि भैया चले आइए, लोग यहाँ आपके लिए बेचैन बेकरार हैं, आंखें बिछा रखे हैं। जना बोला एक जासूस जाकर यजीद के दरबार में यही बता दिया कि हालात बेकाबू हो गए हैं, कूफा को बचाना है, किसी अय्यार आदमी, किसी बदमाश आदमी, जालिम जाबिर को वहाँ का गवर्नर बना दो ताकि तेरा कूफा बच सके। जनाब इब्न ज़ियाद को वहाँ के भेजा और हालात इतने खराब हुए कि वहाँ मुस्लिम की भी शहादत हुई, उनके बच्चों की भी शहादत हुई, लेकिन खत इमाम हुसैन के पास आ चुका था। इमाम हुसैन चलने की तैयारी शुरू कर दी है। जिलहिज्जा की 8 तारीख है, आलम इस्लाम का मुसलमान हज करने जाता है। आपको मालूम है कि 9 जिलहिज्जा का हज होता है, आज 8 जिलहिज्जा है। एक दिन पहले इमाम हुसैन जनाब कूद कर मक्का से करबला जाने की तैयारी कर लिए हैं। सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, हुसैन मत जाइए, हुसैन मत जाइए, कूफा वाले बड़े बेवफा हैं, आपके अब्बा के साथ लोगों ने वफा नहीं किया, आपके भैया के साथ लोगों ने वफा नहीं किया, आपके साथ भी गद्दारी करेंगे, ए हुसैन मत जाइए। इमाम हुसैन कहते हैं कि लोगों मेरा रास्ता मत रोको, लोगों मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनो, ए लोगों मुझे मत टोको, मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ मुझे जाने दिया जाए, नाना ने जो ख्वाब में दिखाया है ताबीर हमको पूरी करने दिया जाए। ये लोगों किसी को रोकने से नहीं रुकने वाला हूँ। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के नीचे लेट जाते हैं, हमको हमारी लाश के ऊपर से आपको गुजर के जाना पड़ेगा, मगर हम जाने नहीं देंगे। आखिरकार इमाम हुसैन नहीं मानते हैं। लोग पूछते हैं कि इमाम हुसैन आखिर इतना बसित क्यों हैं, आप करबला जाने पर इतना मोजिर क्यों हैं, आखिर क्या बात है कि आप किसी की बात नहीं मान रहे। इमाम हुसैन ने कहा है लोगों कान खोल के सुन लो, मैं ज़माने के एक नया पैगाम देने जा रहा हूँ, मैं दुनिया में एक नई तारीख मुरतब करने के लिए जा रहा हूँ कि दुनिया का हर बसने वाला इंसान अपने मानने वाले की लाश पर अपने इक़्तिदार की कुर्सी बिछाया करता है, मगर मैं तन्हा हुसैन इब्न अली हूँ जो अपने और अपने खानदान की लाश पर इस्लाम की इमारत तामीर करने के लिए करबला जा रहा हूँ। ए लोगों मैं अपने खानदान की लाश पर इस्लाम की दीवार खड़ी करने जा रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोगों दुनिया का बसने वाला एक नेता होता है, अपने मानने वालों को मरवा देता है, मगर खुद जिंदा रहा करता है। हज़रात मैं आपसे कहना चाहूंगा लेकिन इमाम हुसैन है जनाब, दान शरीयत उनके नाना की है, मजहब उनके नाना का है, लेकिन इसको बचाने की खातिर किसी और की जान नहीं ली थी, अपना खानवादा कटाया था और नबी का दीन बचा दिया था। कैसे बचाया है जरा मंजर मुलाहिजा फरमाइए। इमाम हुसैन चले हैं करबला में 2
محرم کو آپ نے خیمہ لگا دیا ہے. جناب 4 محرم کو 4000 کا لشکر جبار لے کر کے عمرو بن سعد آ گیا ہے. دھیرے دھیرے پڑھتے پڑھتے 22000 تک لوگ چلے آئے ہیں. اور امام علی مقام سے گفتگو شروع ہو گئی عمرو بن سعد کی. عمرو بن سعد کہہ رہا تھا کہ حسین ہاتھی تو یزید نہ مانگ رہا ہے, بیعت تو کرنا چاہتا ہے نا, اب ہاتھ کیوں نہیں دیتے؟ ہاتھ دے دیں گے معاملہ ٹل جائے گا, ہاتھ دے دیں گے لڑائی ٹل جائے گی, ہاتھ دے دیں گے خاندان بچ جائے گا, ہاتھ دے دیں گے کنبہ بچ جائے گا. آپ بھی چلے جائیے مدینہ, ہم بھی چلے جاتے ہیں کوفہ, لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یزید ہاتھ ہی تو مانگ رہا ہے. حسین نے کہا نا, ہاتھ نہیں دیا جا سکتا, خاندان دیا جائے گا, ہاتھ نہیں دیا جا سکتا. اس نے کہا تھا ہاتھ نہیں دیجیے گا, اصغر کو مار دیا جائے گا. کہا کہ دیکھ لوں گا. کہا اکبر کی جوانی لوٹ لی جائے گی. کہا وہ بھی گوارا ہے. کہا قاسم کا شباب لوٹ لیا جائے گا. کہا وہ بھی گوارا ہے. کہا کنبہ اجاڑ دیا جائے گا. کہا وہ بھی گوارا ہے. کہا خاندان کاٹ ڈالا جائے گا. کہا وہ بھی گوارا ہے. کہا سکینہ کی بالیاں کھینچ لی جائیں گی. کہا وہ بھی گوارا ہے. کہا سیدانیوں کی ہداییں چھین لی جائیں گی. کہا وہ بھی گوارا ہے. کہا خیمے میں آگ لگا دیا جائے گا. کہا وہ بھی گوارا ہے. کہا بیمار زین العابدین کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں پہنا دی جائیں گی, ہتھکڑیاں لگا دی جائیں گی. کہا وہ بھی گوارا ہے. اے حسین کیا بات ہے, کتنا بزید ہو چکے ہیں, آپ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. ہاتھی تو مانگا جا رہا ہے, خاندان گنوانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں, ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو چکے ہیں. آپ کی نانا کے شریعت نے اجازت دیا ہے جب اشترار کا عالم آ جائے, جان جانے والی ہو تو حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں. اتنے مقدار میں انسان کھا سکتا ہے جتنے میں اس کی جان بچ جائے. جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے, کھانے کے دانہ خیمہ میں نہیں آیا ہے, سارے کے سارے بھوکے ہیں, سارے کے سارے پیاسے ہیں. پیاس کے مارے سکینہ تڑپ رہی ہے, پیاس کے مارے اصغر تڑپ رہے ہیں, سارا خانوادہ پیاسا ہو چکا ہے. اے حسین آپ کو یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے میں حرج کیا ہے؟ ہاتھ دے دیے ہوتے, یزید کے ہاں میں ہاں ملا لیے ہوتے اور مدینہ جا کر کے انکار کر دیے ہوتے. کون تھا آپ سے سوال کرنے والا, کون تھا آپ سے جواب طلب کرنے والا؟ آپ کہتے کہ نانا کے شریعت کی رخصت پہ ہم نے عمل کیا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے کیوں نہیں یزید کے ہاں میں ہاں ملا لیا ہوتا؟ اگر ہاں میں ہاں ملا لیا ہوتا, اکبر کی جوانی بچ گئی ہوتی, قاسم کا شباب بچ گیا ہوتا, اور محمد کا بچپنا بچ گیا ہوتا, عباس کا باسو بچ گیا ہوتا, آپ کی جان بچ گئی ہوتی, آپ کا خاندان بچ گیا ہوتا, آپ کے سارے ساتھی بچ گئے ہوتے. لیکن حسین آپ نے سب کو دینا گوارا کیا مگر ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا. سنو حسین جواب دیتے نظر آئیں گے کہ یہ لوگوں ٹھیک ہے, تمہارا مشورہ تو ٹھیک ہے, اگر میں یزید کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے دیتا, اگر بیعت کو میں قبول کر لیتا, اصغر تو ہمارا بچ جاتا, قاسم تو ہمارا بچ جاتا, اکبر تو ہمارا بچ جاتا, بھیا عباس تو ہمارا بچ جاتا, خاندان تو ہمارا بچ جاتا, قبیلہ تو ہمارا بچ جاتا, سارے کے سارے بچ جاتے. اے لوگوں خاندان بچ جاتا مگر میرے نانا کا اسلام نہیں بچتا, اور میں کربلا میں خاندان بچانے نہیں اپنے نانا کا اسلام بچانے کے لیے. یہ 72 خصوصیت کربلا کی طرف ہے. جان دینے کی خاطر کیا اس وقت اسلام کی جانوں کی کمی ہے؟ کیا اسلام کے ماننے والوں کی کمی ہے؟ کیا اسلام پر قربان ہونے والوں کی کمی ہے؟ یہ جناب والا آدھی دنیا پر تو حکومت تھی. فاروق اعظم ہی کے زمانے میں 23 لاکھ مربع میل تک اسلام جا چکا تھا. یہ جناب کیا اسلام کے جانوں کی کمی تھی؟ اسلام کے ماننے والوں کی کمی تھی؟ لیکن کیا سبب ہے کہ 72 کے 72 جا رہے ہیں؟ نبی کے گھرانہ جا رہا ہے, پیغمبر کی آل جا رہی ہے, فاطمہ کی عطرت جا رہی ہے, علی کا راج دلارا جا رہا ہے, نبی کے خانوادہ جا رہا ہے, رسول اللہ کا شہزادہ جا رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے لوگوں؟ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب لاکھوں کیا کروڑوں کی تعداد میں اسلام کے ماننے والے موجود ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ یہ 72 لوگ ہی جا رہے ہیں؟ کیا سبب ہے کہ یہی لوگ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آئیے ذرا میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ لوگوں آخر اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ جاننا چاہو گے. حضرات میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی بات نہیں ہے, اللہ کبھی ایسا دن نہ دکھائے. یہ اناؤنسر صاحب ہیں, یہ جناب والا چلے یہاں سے, جیسے ہی گئے معاملہ یہ ہوتا ہوا کہ جیسے بھی سڑک پہ پہنچے سنسناتی ہوئی کار آئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بدن کا سارا خون زمین پر بہنے لگا. حال یہ ہے کہ ان کے گاؤں والوں کی نگاہ پڑ گئی, جلدی سے ان لوگوں نے اٹھایا اور دیکھا کہ خون بدن کا بہ رہا ہے, اٹھایا ہاسپٹل میں لے جا کے ایڈمٹ کر دیا. اور ایڈمٹ کرنے کے بعد ہر نوجوان کہا کہ یہ ڈاکٹر یہ دیکھ ہمارے گاؤں کا ہے لیکن قوم کی امانت ہے, ہمارے گاؤں کا ہے لیکن مذہب کی امانت ہے, اس کے ماں باپ نے پڑھا کر عالم دین بنایا ہے, صرف قوم کی امانت کو سونپ دیا ہے, قوم کو دین کی خدمت کے لیے حوالے کر دیا ہے. اس لیے جتنا پیسہ کی ضرورت پڑے ہم دینے کے لیے تیار ہیں, مگر
मगर इस मौलाना की जान बचनी चाहिए, इस नौजवान की जान बचनी चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, इन लोगों इसके बदन का सारा खून जमीन पर बह चुका है, अब इसको खून की जरूरत पड़ेगी, खून दो जान बच जाएगी। एक नौजवान आगे बढ़ा, डॉक्टर ने बाजू से खून निकाला, ग्रुप मिलाया, नहीं मिला, कहा तेरी जरूरत नहीं। दूसरा आगे बढ़ा, अपना बाजू पेश कर दिया, डॉक्टर ने खून निकाला, ग्रुप मिलाया, मगर ग्रुप नहीं मिला, कहा तेरी जरूरत नहीं। तीसरा आगे बढ़ा, अपना बाजू पेश किया, डॉक्टर ने खून निकाला, ग्रुप मिलाया, ग्रुप नहीं मिला, कहा तेरी जरूरत नहीं। पांचवा आगे बढ़ा, छठा आगे बढ़ा, 10 नौजवान आगे बढ़े, मगर किसी के खून का ग्रुप इनके ग्रुप से मिल ही नहीं रहा था कि इनके बदन में चढ़ाया जाए। खबर घर तक पहुंच चुकी थी। बूढ़ा बाप हाथों में लाठी टेकता हुआ ये जनाब वाला हॉस्पिटल तक पहुंच गया। बेटे की सूरत देखी है, ये जनाब कलेजा मुंह को आ गया। कहा मेरे बेटे तुझे क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, आखिर ये क्या हो गया। कहा डॉक्टर से गए, डॉक्टर ये मेरा नूरे नजर है, ये मेरा लफ्ते जिगर है, ये हमारा बच्चा है, अगर इसको हमारे बूढ़े रगों का खून लग जाए, हमारे जिस्म का एक एक कतरा निकाल मेरे बेटे की रगों में पहुंचा दे। इसलिए कि बड़ी अरमानों के साथ पढ़ा लिखा करके मैंने इसे आलिम दीन बनाया है, इसे कौम का की अमानत के तौर पर मैंने कौम के हवाले कर दिया है। ये जनाब वाला डॉक्टर ने बूढ़े बाप के रगों से खून निकाला, जब ग्रुप मिलाया, कहा ए बूढ़े बाबा तेरे रगों का खून तो तेरे बच्चे से मिल रहा है, तेरा ग्रुप तो तेरे बच्चे से टैली कर रहा है। बाप ने कहा कि मेरे रगों का एक एक कतरा निकाल ले और मेरे बेटे के गले में, मेरे बेटे के रगों में पहुंचा दे। एक बेड पर बाप को लेटाया है और बाप के रगों से खून निकालना शुरू किया, बेटे के रगों में चढ़ाना शुरू कर दिया। हाल ये होता नजर आया। थोड़ी देर के बाद ये जनाब वाला बेटे के चेहरे पर हसासी बसासी आ गई, चेहरे की शादाबी लौट आई, चेहरे पर हरियाली आ गई। बाप ने देखा, बाप के मोहब्बत से पेशानी को बोसा दिया। ये जनाब वाला इतने में सारे नौजवान चले गए, डॉक्टर का गलीबान पकड़ लिया। डॉक्टर मेरी जवानी कब काम आएगी, मेरा शबाब कब काम आएगा, मेरे अरमान कब काम आएंगे, हम दूसरों के काम कब आएंगे। तूने हमारी जवानी को देखा नहीं, एक बूढ़े बाप के रगों से खून निकालकर उसके बच्चे के रगों में चढ़ाना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आई, जो इंसान लाठी टेकता हुआ हॉस्पिटल तक आया था, उसके रगों का खून तू निकाल रहा है, हमारी जवानी किससे काम आएगी। डॉक्टर ने कहा नौजवानों जरा धीरज तो रखो, जरा अपने गुस्से पर काबू तो पाओ। ए लोगों मुझे खून की जरूरत नहीं, हमें जवानी की जरूरत नहीं, हमको ग्रुप की जरूरत पड़ी है। जिसका ग्रुप मिलेगा उसी का ग्रुप मौलाना को चढ़ाया जाएगा। रात में आपसे कहना चाहूंगा कि जनाब वाला यजीद तख्त पर बैठ चुका था, उससे जितना हो सका था इस्लाम का खून निचोड़ चुका था, इस्लाम का खून चूस चुका था। अब इस्लाम नहीं तो नज़ार कमजोर और नातवा हो चुका था। इस्लाम को खून की जरूरत पड़ी थी। इस्लाम खून मांग रहा था, अब ग्रुप मिलाया जा रहा था कि जिसका ग्रुप मिलेगा उसी का खून इस्लाम के रगों में चढ़ाया जाएगा। कहना चाहूंगा पूरी दुनिया में ग्रुप मिलाया गया। उस जमाने में इस्लाम के रगों में खून चढ़ाने के लिए जिनका ग्रुप मिला था वो 72 के 72 करबला में नजर आ रहे थे। जिस नौजवान का ग्रुप मिला था उसका नाम कासिम था, जिस नौजवान का ग्रुप मिला था उसका नाम अली अकबर था, जिस नौजवान का ग्रुप मिला था उसका नाम अब्बास आलम बद्दाम था, जिस बच्चे का ग्रुप मिला था उनका नाम हानू मोहम्मद था, जिस अन्य का ग्रुप मिला था उसका नाम अली असगर था, और जिस बूढ़े का ग्रुप मिला था उसका नाम इमाम हुसैन। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मज़ारुल हक कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत बहुत ज़माने ज़माने इस्लाम के मानने वालों की कमी नहीं थी, इस्लाम के कलमा पढ़ने वालों की कमी नहीं थी। आखिर वजह क्या है कि बात करने के लिए थे, आखिर इन्हीं की जरूरत क्यों पड़ी हुई थी। इसलिए कि इस्लाम के खून को जिसकी जरूरत थी, जिसका ग्रुप मिल रहा था, वही लोग करबला में नजर आ रहे थे, वही लोग अपना खून इस्लाम के रगों में चढ़ा रहे थे, वही लोग इस्लाम को जिंदा और ताबिंदा कर रहे थे, वही लोग इस्लाम के चेहरे पर ताज़ा सजा रहे थे, वही लोग इस्लाम के चेहरे पर हरियाली ला रहे थे। रात में कहना ये चाहूंगा कि 72 के बाद तक जा चुके हैं, अब मैदान करबला पे चले आइए। मैदान करबला
लालचदार बना हुआ है। ये जनाब वाला हाल ये कि सुबह से लेकर दोपहर तक इमाम अली मकाम का खानवादा जंग में जा चुका है, जंग में मसरूफ हो चुका है, सबके साथ जा रहे हैं और यजीदियों को मारने के बाद शहादत का जाम पी रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनाब शहादत बयान करने के लिए हमारे पास दिल गुर्जा नहीं है, हमारे पास ज़बान में ताकत नहीं है कि मुकम्मल तौर से मैं शहादत बयान कर सकूँ। आंखें बरस जाती है, दिल तड़प जाता है, दिल दगाने वाला ये ऐसा वाक़या है कि सारे के अच्छे के पसीने छूट जाया करते हैं। हज़रात वक्त के अंदर इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि तफसीली गुफ्तगू की जाए, सिर्फ ध्यान देना चाहूँगा कि लोगों पॉइंट नोट कर लो और नुकाती गुफ्तगू आज समाप्त कर लीजिए। फिर कभी मौका मिलेगा तो हालात पर मैं गुफ्तगू करूँगा और वाक़याती गुफ्तगू आपको सुना के जाऊँगा। लेकिन आप ज़रा कहना चाहूँगा कि सब मारे गए हैं। हाल ये कि अब्बास अलमदार आए हैं, अब्बास अलमदार ने जाकर के हुसैन से कहा था, हुसैन जब सबको इजाज़त मिली मुझको इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? जब सब रन में गए हमको रन में जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब सब शहादत का जाम दिए हमको क्यों महरूम किया जा रहा है? ये हुसैन हमको भी रन में तो जाने दिया जाए, हमको भी तो जाने के बाद यजीदियों में अपनी ताकत का इस्तेमाल करने दिया जाए, हमको भी शहादत का जाम पीने दिया जाए। हुसैन ने फरमाया ना, ये भैया अब्बास तू अलमबरदार हो, मेरे खेमे का मुहाफिज तू ही तो है। ये हुसैन ये अब्बास अगर तू भी मारा गया तो इन सैयदानियों को मदीना कौन लेकर के जाएगा? अली की नस्ल कौन चलाएगा? इसलिए तुझे जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तुमको इस खानवादे को मदीने तक पहुंचाना है, इसलिए खेमे में चले जाओ, तुम जंग में जाने के लिए तुम जिद मत करो। अब्बास ने सुना और मायूस वापस आ गए। खेमे में बैठे हैं, जब तक एक धमक होती है, किसी के पैर की आहट सुनाई देती है, एक छोटी सी बच्ची सकीना नाम की आती है। आने के बाद ये इमाम हुसैन की शहजादी है, 4 साढ़े 4 साल की उम्र है। आगे कहती है कि चचा बड़े बहादुर होना, बड़े शहजोर होना, तेरे बाजू में कुव्वत बहुत ज्यादा है ना, हैदर कर्रार की विरासत तुम पाए हो ना, तेरी तलवार बिजली की तरह चपका करती है ना। प्यास देखी नहीं जा रही है नेसगर की, मेरा गला सूख करके कांटा बन चुका है। खानवादे 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं, हाल ये है कि पानी के कतरा तक नहीं आया है। देखिए ना झूले में कैसे असर तड़प रहा है, देखिए ना झूले में कैसे उतर आ रहा है। अरे चाचा जरा पानी तो पिला दो, ये चचा जरा पानी तो पिला दो, सकीना की बात तो मान लो। ये चचा एक कटोरा पानी की जरूरत है, एक कटोरा पानी तो ला दो। अब्बास के आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया सकीना तेरे अब्बा ने रन में जाने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन अगर तू पानी के लिए बसीद है तो मैं जरूर पिलाऊंगा। मैं जा रहा हूँ तेरे बाबा हुसैन के दरबार में और जाने के बाद से मैं कहूंगा कि रन में जाने की इजाजत दे दिया जाए। इतने में तुम पीछे से पहुंच जाना, जो बात अभी तूने की है यही बात अपने बाबा के सामने दोहरा देना। ये जनाब वाला हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के खेमे में जाते हैं। जाने के बाद से कहते हैं कि अब तो रन में जाने की इजाजत दिया जाए, बच्चे प्यासे हैं पानी तो लाने दिया जाए। हुसैन ने कहा नहीं तुझे नहीं जाना है। इतने में सकीना की धमक महसूस हुई और सकीना मस्कीजा लिए हुए चली गई। कहा चचा पानी न पिलाओगे, बड़ी प्यास लगी है, असगर तड़प रहा है, मैं प्यास से बेचैन बेकरार हो रही हूँ, अम्मा तड़प रही है, सबके सब प्यासे हैं, खानवादा प्यासा है। ए हुसैन, ए अब्बास, ए चचा पानी तो लाकर दे दीजिए, सकीना की प्यास तो बुझा दीजिए। हजरत अब्बास ने कहा भैया अब बर्दाश्त से बाहर है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब जाने की इजाजत दे दो, मैं जब तक पानी लेकर नहीं आऊंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। हजरत इमाम हुसैन ने इजाजत दे ही दिया है। ए जनाब वाला सबका सकीना चला है, अब्बास मर्दार चले हैं, मशकीजा लेके चले हैं, यजीदियों ने घेर लिया है। अब्बास ने काटते छाटते जनाब नहर फुरात तक पहुंच चुके हैं और जाने के बाद मशकीजे को भर लिया, चिल्लू में पानी उठाया कि पी तो ले कुछ सुकून हो जाएगा। लेकिन सकीना की याद आने लगी, प्यास याद आने लगी, अस्कर का गला सूख गया था वो याद आने लगा। आपने पानी को फेंक दिया कि जब तक सकीना असगर नहीं पिएंगे तब तक मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। जनाब वाला लेकर के चले हैं मशकीजे को, यजीदियों में खलबली मच गई। एक यजीदी की आवाज आई, यजीदियों अगर ये पानी खेमे हुसैनी में पहुंच गया तो सबकी औरतें बेवा हो जाएंगी, सबके बच्चे यतीम हो जाएंगे। इन लोगों इतने तीर तलवार की बरसात कर दो कि ये नहर फुरात का पानी खेमे हुसैनी में पहुंचने न पाए। सत्ताए सकीना रास्ते में दम तोड़ डाले। एक जालिम की तलवार आई है, ये जनाब बोला एक बाजू इमाम हुसैन के भाई अब्बास का कट कर जमीन पर गिर जाता है। आपने बाएं बाजू में मशकीजा संभाल लिया, एक जालिम ने तलवार मारी, ये भी बाजू कट के गिर गया। ये जनाब बोला हाल यह हुआ कि मशकीजा जमीन पर गिर गया, लेकिन सत्ताए सकीना ये जनाब खेमे की तरफ निगाह उठाए हुए थे। इस सकीना हाथों में कटोरा लेकर खड़ी होगी, पानी का इंतजार कर
रही होगी। आपने झुक करके मशकीज़े को अपने दांतों में पकड़ लिया और खेमे की तरफ दौड़ लगाई है। इतने में किसी ने कहा, लोगों इतना तीर बरसा दो कि पानी के कतरा भी खेमे हुसैनी में जाने न पाए और सारा पानी करबला के मैदान में बह जाए। कि जनाब एक जालिम का तीर ऐसा आया है कि मशकीज़े को आर पार करके चला गया है। सारा पानी करबला के मैदान में बह गया। इस पानी को न पहुंचना था, नहीं पहुंच सका। हज़रात उसके बाद जालिमों ने ये जनाब वाला निहत्थे हज़रत अब्बास पर बाजू तो कट गए थे, इतने तलवार चलाए कि सीना फट गया, इतने तीर बरसाए कि बदन छल्ली हो गया। नतीजा क्या होता हुआ नजर आया कि इमाम अली मकाम को आवाज दिया, मेरे भैया जरा मेरी खबर तो लेना। इमाम हुसैन आए हैं, आने के बाद हाथों में लाशा उठाया है अपने भाई का, कहा भैया तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई है। जनाब खेमे के बाहर रखा। अब्बास ने आवाज दी, मेरे भाई जरा मेरी आंखों को साफ तो कर दो, एक आंख में तीर लगा हुआ है, दूसरी आंख में खून उतर आया है। ए भैया जरा आंखों के धूल खून साफ कर दो, आखिरी बार तो फजंदे रसूल का दीदार कर लूं, आखिरी बार तो रसूलुल्लाह के शहजादे का चेहरा देख लूं। लेकिन ए भैया ये मेरी शहादत की खबर सकीना को मत देना, वरना दिल टूट जाएगा कि मेरा चचा पानी लाने गया था और रास्ते में मारा गया है। रात लेकिन सकीना को खबर हो ही गई। सकीना दौड़ी हुई आती है, चचा पानी लाने गए थे ना, क्या हुआ, कहाँ है पानी, बड़ी प्यास लगी है चचा पानी तो पिला दो। ये चचा बोलते क्यों नहीं, लबों को खोलते क्यों नहीं, क्या सकीना से नाराज हो चचा, ये चचा हमें छोड़कर कहाँ चले गए। हुसैन ने कहा, ए बेटी अब्बास वहां गया है जो इंसान जहां चला जाता है फिर पलट के दोबारा आया नहीं करता। कहा चचा पलट के आ जाओ, गलती हुई कि मैंने तुझे नहरे फरात भेजा था, अब सकीना पानी नहीं मांगेंगी। हज़रात मैं कहना चाहूँगा कैसे इम्तहानात से नबी का घराना गुजरा है, पैगंबर की याद गुजरी है, नबी की तरफ गुजरी है, कैसे लोगों ने जनाब वाला हाल ये है कि कैसे लोगों ने इस इम्तहान को दिया था, किसके लिए दिया था, नबी के दीन के खातिर, पैगंबर की शरीयत के खातिर, नबी के निज़ाम के खातिर, रसूलुल्लाह के निज़ाम को बचाने के खातिर। लेकिन क्या कीजिएगा, आज हम ही हुसैनी कहलाया करते हैं। ये जनाब वाला हुसैन के नाम पर जितना खुराफात हो जाए हम लोग कर दिया करते हैं। ऐसी मजलिसें कुछ ही जगहों पर सजाई जाती है जो बैठ कर के लोग एक रात में चंद्रमा बैठते हैं और उसके बाद इमाम हुसैन की याद मनाते हैं। उसके बाद तो हाल ये है कि जनाब वाला खुराफात तो शुरू हो जाता है, अपने यहाँ देखने को मिला करता है। मैं अगर रहा करता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुहापुर में गया जहाँ सबका खड़ा आया करता है, 20-22-30 गाँव के लोग आया करते हैं ताजिया लेकर। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि इन लोगों का पैर सही ज़मीन पर नहीं पड़ रहा था, इतना किए हुए हैं कि जनाब डर भगाते चल रहे हैं। मेरा क्या कहते हैं बाजा ताशा जनाब सब लोग लेकर के चले जाते हैं कि वो नचनिया नहीं होता है, उसको भी लोगों को बढ़ा देना चाहिए। क्यों उसको रोकते हैं, ये काम इमाम हुसैन के नाम पर इमाम हुसैन के लिए जो काम करना चाहिए आप कर रहे हैं। ये कौन खाने के लिए, मिलाद खाने के लिए, ये फातिहा खाने के लिए, ऐसी मजलिसें सजाइए, इमाम हुसैन की याद बनाइए, उनकी याद को तरताज़ा कीजिए, उनकी मोहब्बतों में आंखों से आंसू बरसाइए, तड़पिए। ये तड़पना मैदान महशर में काम आएगा, ये रोना उनके याद में मैदान महशर में बख्शिश की ज़मानत बन जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हुसैन ने अपने ख़ानदान को कटाया है। ख़ानदान कटा देना, बेटे की लाशों को अपनी निगाहों के सामने रखना, ये जनाब इतना आसान हुआ करता है, इतना आसान हुआ करता है। इमाम हुसैन छोटे थे, हज़रत अली के रास्ते से चले आ रहे थे, रास्ते में दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे, एक ऊँट है और दोनों झगड़ा कर रहे थे। एक कह रहा था मेरा ऊँट है, दूसरा कह रहा था कि मेरा ऊँट है, और जाहिर सी बात है कि एक ही ऊँट है, लेकिन दो झगड़ते हुए नजर आ रहे थे। जब अली करीब आए तो लोगों ने कहा फैसला अली से करा लेते हैं कि किसका ऊँट है। ये जनाब लोगों ने कहा अली फैसला कीजिए, ये एक ऊँट है और ये कह रहा है कि मेरा है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा है, आप फैसला कीजिए ऊँट किसका है। हज़रत अली ने उसकी तरफ देखा जो झूठ बोल रहा था, जिसका ऊँट नहीं था, उसके तरफ देखा, कहा कि झूठ भी बोलते हो और मुझसे फैसला कराना चाहते हो, मैं फैसला नहीं करूंगा, इस मामले में मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग समझो अपने मामला को। ये जनाब वाला हज़रत अली चल पड़े, लेकिन जिसका ऊँट था ना नकेल छोड़ दिया, दौड़ा अली के पीछे। ये अली आप क्यों नाराज होकर जा रहे हैं, आप क्यों नाराज होकर जा रहे हैं, मेरा ऊँट है, मेरा ऊँट। हज़रत अली ने कहा क्या पहचान है इसकी, क्या शनाख्त है इसकी कि तुम्हारा ऊँट है। कहा उसने कि इस ऊँट के दिल में एक जख्म है जिसका धब्बा भी मौजूद है, पहचान है। कहा दिल तो अंदर होता है, उसमें जख्म तूने कैसे देख लिया, कैसे तूने इस जख्म को देख लिया और उसका धब्बा भी मौजूद है, तुम कह रहे हो। कहा कि हाँ ऊँट कहीं ऊँटनी है,
दरअसल एक दिन ऐसा हुआ कि इसके बच्चे को इसके आंखों के सामने मैंने ज़बह कर दिया। मेरा बाप वहीं से आया, उसने हमारे पीठ पर एक तमाचा मारा और कहा कि तूने उसके माँ के दिल पर जख्म दे दिया। किसी माँ के सामने, किसी बाप के सामने उसके औलाद को, उसके बच्चे को ज़बह मत कर, वरना उसका जख्म उसके दिल पर हो जाया करता है। तो मैंने कहा कि मेरे बाप जरा इतना बताओ, क्या इंसानों की तरह ये भी बच्चों से मोहब्बत करते हैं? क्या इंसानों से ज़्यादा ये अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं? कहा मेरे बेटे, मेरे बाप ने कहा था इसके दिल पर एक जख्म है और उसका धब्बा भी मौजूद है। हज़रत अली ने कहा तहकीक कर लिया जाए। आपने अपने गुलाम खंबर को बुलाया, खंबर ऊँट को ज़बह करो, दिल इसका बाहर निकालो और देखो इसके दिल में जख्म है क्या। खंबर ने ज़बह किया, जना वाला सीधा फाड़ा गया, दिल बाहर निकाला गया। दिल को जब चीरा गया तो खून का लोथरा नजर आया, जख्म के निशान नजर आए, जख्म के निशान नजर आए। हजरत अली हैरत में पड़ गए कि माँ के सामने, बाप के सामने अगर उसके बच्चे को ज़बह किया जाए तो उसके दिल पर जख्म हो जाता है, दिल पर घाव हो जाया करता है। आपने वहीं से आवाज दी, हुसैन इमाम हुसैन चल करके अपने बाबा की बारगाह में पहुंचे। अली ने कहा, अली ए हुसैन जरा कुर्ते को तो उठाओ, जरा अपने कमीज को तो उठाओ। हजरत हुसैन ने अपने कुर्ते को उठाया। इमाम हुसैन ने जैसे ही उठाया, अली हजरत हुसैन के दिल को चूमने लगे, ये जनाब बोसा देने लगे, बार बार बोसा दे रहे थे, बार बार बोसा दे रहे थे, बार बार बोसा दे रहे थे। पूछा उस आदमी ने कि अली ये आप कर क्या रहे हैं कि अपने बच्चे के दिल का बोसा दे रहे हैं? कहा जब एक बच्चे को उसके माया बाप के सामने ज़बह किया जाए तो उसके माया बाप के दिल पर एक जख्म हो जाता है, तो करबला में मेरा हुसैन कैसे देखेगा जब उसकी निगाहों के सामने अकबर को ज़बह किया जाएगा, असगर को ज़बह किया जाएगा, कासिम को ज़बह किया जाएगा और मोहम्मद को ज़बह किया जाएगा। मेरा हुसैन तो बार बार जख्मी होता रहेगा और बार बार उसके दिल पर जख्म लगेगा। इसलिए मैं आज चूम रहा हूँ, ये दिल कैसा दिल है जो सारे जख्मों को बर्दाश्त करवाना करता नजर आएगा। आइए जरा कहना चाहूँगा, ज़्यादा कीजिएगा, इसलिए कि डेली बोलना है, इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकता। आखिरी बात बताना चाहूँगा। इमाम हुसैन मैदान में चले गए, करबला के मैदान में पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद नतीजा ये होता है, यजीदियों से कहा, यजीदियों पहले मुझे पहचानो, क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या फातिमा ज़हरा का राज गुजारा नहीं हूँ? क्या अली की आंखों का तारा नहीं हूँ? क्या मुझको नबी ने जन्नती जवानों का सरदार नहीं कहा है? क्या पैगम्बर ने मुझको बोसा नहीं लिया है? क्या पैगम्बर ने मुझको सुना नहीं है? ये लोगों नबी से ज़्यादा खराबदार इस वक्त ज़माने में मुझसे ज़्यादा कोई है तो बता दो। ये लोगों सब कुछ जानते हो, उसके बाद भी मेरी जान की फिक्र नहीं है तुझको? आओ, अब लड़ना चाहते हो तो जंग के लिए चले आओ। इमाम हुसैन ने ललकारा, चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया। पूछे इमाम हुसैन से, हुसैन ये क्या आप कर रहे हैं? लड़ाई के लिए चले आए हैं, तलवार लेकर मैदान में चले आए हैं? आपको लड़ना ही था तो पहले क्यों नहीं चले आए? जब सारा खानदान कट गया तब मैदान में आए, कुंभा उजड़ गया तब मैदान में आए, कासिम शहीद हो गए तब मैदान में आए, अकबर की जवानी लुट गई तब मैदान में आए, असगर मारा गया तब मैदान में आए। जब सारे के सारे जिंदा थे तब क्यों नहीं मैदान में आए? अभी आप आ रहे हैं? खुदा न करे कभी ऐसा हो, एक दुश्मन चले आए मौलाना शरीफ साहब के दरवाजे पर, कि मेरे दुश्मन हो, आओ हमारे सामने, हम तुम्हें मार डालेंगे। इतने में बेटा सामने आ जाए, लेकिन दुश्मन से मारा जाए, दूसरा बेटा है वो भी मारा जाए, तीसरा बेटा है वो भी मारा जाए, भतीजा आ जाए मारा जाए, भांजा आ जाए मारा जाए, जहाँ भाई आ जाए मारा जाए, कुंभा लुट जाए, तब ये मैदान में तलवार लेकर आए, जालिम मेरे बेटे को मारा है, मेरा कुंभा उजाड़ा है, मेरे भतीजे को मारा है, मेरे सारे लड़कों को मारा है, हम सबके खून का बदला लेंगे। लोग कहेंगे इमाम साहब ये क्या कर रहे हैं? आपको लड़ना तो पहले क्यों नहीं चले आए? अगर आप पहले चले आए होते तो बेटा बच गया होता, भतीजा बच गया होता, भांजा बच गया होता, भाई बच गया होता, सारा कुंभा बच गया होता, लेकिन सब लुट गए तब मैदान में चले आए हैं। ये जनाब लोग क्या कहेंगे? अगर आपको अकल इस्तेमाल करनी चाहिए थी, पहले चलाना चाहिए था। यही तो करबला में हुआ है। इमाम हुसैन तब गए हैं जब सब कट गए हैं, तब गए हैं जब सब मारे गए हैं, तब गए हैं। ए हुसैन आप पहले क्यों नहीं चले आए? आप पहले मैदान में आ गए होते, अकबर की जवानी बच गई होती, आसिम का शबाब बच गया होता, असगर का बचपना बच गया होता, सारा कुंभा और सारा घराना बच गया होता, सारे लोग बच गए होते। लेकिन क्या सबब है कि सब कट गए?
सब मैदान में आ रहे हैं। हुसैन जवाब देंगे कि लोगों तुझे मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो, अगर ये तलवार लेकर मैं पहले चला आता ना तो दुनिया ये कहती हुसैन ने तलवार उठाई थी तो कासिम की जवानी बचाने के लिए उठाई थी, हुसैन ने तलवार उठाई थी तो अकबर के शबाब को बचाने के लिए उठाई थी, हुसैन ने तलवार उठाई थी तो अस्कर का गला बचाने के लिए उठाई थी, हुसैन ने तलवार उठाई थी अब्बास के बासु को बचाने के लिए उठाई थी, हुसैन ने तलवार उठाई थी तो कुंबे को बचाने के लिए उठाई थी। ए दुनिया कान खोल के सुन ले, हुसैन करबला में खानदान बचाने नहीं, नाना का इस्लाम बचाने गया है और आपने खानदान को कटाया था और अपने नाना के इस्लाम को बचाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शहीद आज़म, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने कटसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत वाह वाह वाह। पता चला हुसैन करबला में अपना खानदान बचाने नहीं, नाना का बोलिए ना, इस्लाम बचाने के लिए गए हुए थे। कितना बड़ा कारनामा है, उन्होंने आली मकाम ने अंजाम दिया। और आप बेटे के सामने कटता हुआ देखना कोई गवारा करेगा? और तरह मैं कहना चाहूँगा कि जनाब वाला हाल ये हुआ कि पूर्व तो पलट के आ गया था, ये सब सुने ही होंगे आप लोग, पूर्व पलट के आ गया था, माफी मांग लिया था उसने, लेकिन जब मैदान में गया था ना ये लड़ने के लिए तो उसका बेटा पहले यजीद मारा गया तो फिर दौड़ के गया अपने बेटे की लाश उठाने के लिए। जब तक देखा कि हुसैन पहले से हाजिर है, पूरे उठाना चाहा, हुसैन ने कहा हो तुझे मालूम नहीं है, जवान लाश, जवान बेटे की लाश बाप नहीं उठाता, इसलिए कि एक बाप दुनिया का सारा बोझ बर्दाश्त कर लेता है, बेटे के लाश की बोझ नहीं उठा पाता। और ये लाश तुम नहीं उठाओगे, ये लाश तुम नहीं उठाओगे, हम उठाएंगे। कांधे पे लाशा उठाया है वो के बेटे का, चले हैं। हुसैन पूछो ना हुसैन से, हुसैन जब आपने अकबर की लाश उठाई होगी ये जुमला किसी ने नहीं कहा होगा, कासिम के शबाब को तड़पता हुआ जब आपने देखा होगा ये जुमला किसी ने नहीं कहा होगा, आपकी गोद में अली अस्कर का गला जब छेदा गया होगा आपने कैसे अस्कर को लेकर खेलों तक पाए हैं, ये हुसैन की जुमला कहने वाला कोई नहीं मैदान करवाया। मैं पूछना ये चाहूंगा हुसैन, तेरा ही दिल टूटा था, तेरा ही जिगर था कि तूने बेटों का लाशा देखा है, जवानों का लाशा तूने देखा है, अपने हाथों से उठाया है। तो रात एक बड़ा मैदान हो, आदमी दिन भर का भूखा, उसे बोलो कि 4 चक्कर लगा के आओ, 55-60 साल की उम्र हो, 2-4 मरतबा जाएगा, उसके बाद थक बैठ जाएगा, बर्दाश्त से बाहर हम नहीं जा पाएंगे। ये हुसैन तू तो 71 बार मैदान में गया है, खाने में आया, 3 दिन का भूखा भी है, 3 दिन का पैसा भी है, उसमें अपने बेटों का लाश भी उठा रहा है, भतीजों का लाश भी उठा रहा है। हुसैन पूरे कैसे पीछे बर्दाश्त हुआ होगा। या अल्लाह ये दिन किसी को न देखा कि बाप की निगाहों के सामने बेटा दम तोड़ता हुआ नजर आए, बाप तो जीते जी मर जाता है। या अल्लाह क्या इसी दिन के लिए मैं दुनिया में जिंदा हूं कि अपने लालों का लाशा अपने कांधे पे ढो जाता हूं? कोई बाप जो अपने बेटे को उठा ले कि हुसैन तेरा दिल उठा है, तो हुसैन तेरे दिल को सलामत, तेरे दिल को सलाम है, तेरी हिम्मत और जवां मर्दी को सलाम है। ये मंजर तू अपनी आंखों से देखता रहा है और सब कुछ तू बर्दाश्त करता रहा है, क्यों नहीं बर्दाश्त करे? इमाम हुसैन से पूछो कि आप हैं कौन, तो हुसैन कहेंगे नाना कुरान है, मैं कुरान का पारा हूँ, नाना कुरान है, मैं कुरान के तफसीर हूँ। कहा कैसे आप कुरान है? बताऊं तो कैसे कुरान है? मौलाना शमीम साहब चले आए, कुछ हाथों में किताबों का बंडल लिए हुए थे, एक जन बोला गाड़ी से उतरे यहाँ पर, और उसके बाद से बच्चों ने देखा कि हाथों में किताबों का बंडल लिए हुए हैं। एक जना बोला, बच्चों ने यहाँ कहा कि इमाम साहब जरा दीजिए, हम ये बोझ लेकर के चलते हैं, जाकर मस्जिद में रख देंगे। आपने फरमाया कि देख इसमें किताबें हैं, देख इसमें इंग्लिश की किताब है, हिंदी की किताब है, इसमें कापियाँ भी हैं, उर्दू भी किताब है, ये सारा बंडल लेकर के जाओ और कुरान पाक जो अलमारी में है ना उसी पर रख देना। बच्चों ने कहा देखिए आप हमारे इमाम साहब हैं तो बख्श रहे हैं, वरना माँ की गोदी में हमको सबक पढ़ा दिया गया, कुरान पर सिर्फ कुरान ही रखा जाएगा, दूसरा कुछ नहीं रखा जाएगा। ताकि अच्छी ये बात है, तो ये कुरान का पारा है ले जाकर, हाँ इसे रखेंगे, कुरान पर कुरान ही रखा जाता है। हुसैन कह रहे हैं लोगों मेरे नाना कुरान है, मैंने नाना के काम
گدھے پر سواری کی ہے، قرآن پر قرآن ہی سوار قرآن پر قرآن ہی رکھا جا سکتا ہے، دوسری کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ آخر قرآن پاک کی آپ تفسیر ہے کہا ہاں قرآن تو نے پڑھا نہیں ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ لوگوں مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو تم نماز سے، یہ لوگوں تم نے دیکھا نہیں ہے میری زندگی اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تفسیر ہے، پہلے صبر کا ذکر آیا ہے پھر نماز کا ذکر آیا ہے، میری زندگی بھی دیکھ لو صبر سے شروع ہو رہی ہے نماز پہ جا کے ختم ہو رہی ہے۔ کئی سے میں مدینے میں پیدا ہوا، آگے بڑھا، نانا کا وصال ہوا میں نے صبر کیا، اماں کا انتقال ہوا میں نے صبر کیا، بھائی کو زہر دیا گیا میں نے صبر کیا، میرے بابا کو شہید دیا گیا میں نے صبر کیا، مجھے مدینہ چھوڑنا پڑا میں نے صبر کیا، نانا کا مزار چھوٹا میں نے صبر کیا، اماں کی قبر چھوٹی میں نے صبر کیا، بھائی کا مزار چھوٹا میں نے صبر کیا، مدینے کے خیر آباد کہنا پڑا انہیں صبر کیا، جہاں کھیلا تھا وہ جگہ چھوڑا، جہاں پلا تھا وہ جگہ چھوڑا، جہاں پڑھا تھا وہ جگہ چھوڑا، نانا کا مدینہ چھوٹ گیا، میں مکے میں آیا، چین سے رہنے نہیں دیا گیا، مجھے کوفہ بلایا گیا، لیکن کوفہ کے دھرتی پر میں نے دیکھا گھیر گھار کے ہم کو یہاں تک لایا گیا، یہاں تک کہ میدان جنگ بھی ٹھان دی گئی ہے، میں نے سب کا لاشا دیکھا، ایک ایک ساتھی تڑپتا رہا، میں نے صبر کیا، میرا خاندان کٹا میں نے صبر کیا، عباس کا بازو کاٹا گیا میں نے صبر کیا، عباس حضرت قاسم کی جوانی لوٹی گئی میں نے صبر کیا، علی اکبر کا لاشا تڑپایا گیا میں نے صبر کیا، میرے ہی گود میں علی اصغر کے علوم کو چھلنی کر دیا گیا میں نے صبر کیا، اور محمد کا لاشا اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا میں نے صبر کیا۔ اے لوگوں یہ میری زندگی سب سے شروع ہو رہی ہے اور دیکھ سجدے میں جا رہا ہوں، نماز پہ جا کے ختم ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ میدان میں ہے امام حسین، ایک ظالم کا نظایہ سیدھے پار کر کے چلا گیا، حسین گھوڑے سے نیچے چلے آئے، شمل سینے پر سوار ہو گیا، میرے امام نے فرمایا کمینہ خالی کر ہمارا سینہ، ہمیں چوما کہتے تھے شاہ مدینہ، یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا، خدا کا آخری سجدہ تو کر لینا دے۔ جناب والا امام حسین نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا ہے، پیشانی خدا کی بارگاہ میں رکھا ہے، اور نصر سنان نے ایسا وار کیا ہے سر تن سے جدا ہو گیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ڈاکٹر اقبال کہا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضربیت اللہ و ایک سجدہ شبیری۔ وہ کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں دو ہی چیز نظر آ رہی ہے، ایک علی کی تلوار نظر آتی ہے، دوسرا حسین کا سجدہ نظر آ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ایک سجدہ ہم نے زمین کربلا سے لے لیا، ایک سجدہ ہم نے زمین کربلا سے لے لیا۔ اے جناب والا حج کا مہینہ تھا، لوگ حج کرنے کے لیے آئے، حج سے فارغ ہو گئے، ایک صحابی حج کر کے گھر لوٹنا چاہے، اونٹ پر سوار ہوئے لیکن دوسری طرف گر گئے، سر کے بل گرے، جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ لوگ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، آقا وہ صحابی حج کیے گئے تھے اور گھر جا رہے تھے، اونٹ پہ سوار ہوئے، دوسری طرف گر پڑے، جان نکل گئی، انتقال ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں جو دنیا سے جس حال میں جائے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر یہی معاملہ ہے اے حسین تو تو سجدے میں جان دیا ہے، تیری جان تو سجدے میں گئی ہے، پتہ لگا کہ سب ایسے اٹھیں گے اور میرا حسین سجدے سے بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین تیری شہادت کو سلام، اے حسین تیری قیادت کو سلام، اے حسین تیری امامت کو سلام، اے حسین تیری صداقت کو سلام، اے قاسم تیری جوانی کو سلام، عباس تیرے کٹے بازو کو سلام، اور محمد تیرے بچپنا کو سلام، اے اکبر تیری جوانی کو سلام، اے اصغر تیرے چھلے ہوئے گلے کو سلام، اے حسین تیرے کنبے کو سلام، سلام، اے مدینے کی خاک تجھے سلام، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ جا کو سلام۔ السلام علیکم۔